तस्मात् यस्यतः इति सूत्रे सामर्थ्यं सा पङ्क्तिः तथैव अस्ति विषद्भेदः विद्यते चेतनो हि नामरूपे बुद्धौ आलिख्य इति अस्माकं ग्रन्थे विद्यते आरम्भिकमध्ये कोट्टायवर्रा चेतनो हि बुद्धौ आलिख्य नामरूपे घट इति नाम्ना रूपेण च कम्बुग्रीवादिना रूपेण च रूपेण च कम्बुग्रीवादिना बाह्यं घटं निष्पादयति अतएव घटस्य निर्वर्त्यस्य अपि अंतःसंकल्पात्मना सिद्धस्य कर्मकारकभावः कर्मकारकत्वं रार्पुलर्गवरे कर्मकारकभावः घटं करोति इति यथा आहुः यदाहुः निर्गिल्यांग यथा आहुः बुद्धिसिद्धं तु तदसत् न अंगर्ग बुद्धिसिद्धं तु न तदसत् अबिंटा तत् न असत् तत् असत् न अपितु बुद्धौ सिद्धं दा इवर प्रकारम असत् तत् बुद्धौ सिद्धं नान्वयम् அது வந்து அப்ப அசத்னா பகிஹி यद्यपि असत् तथापि बुद्धौ सत् न अर्थம் இங்க असदेव न बुद्धौ विद्यते इति अर्थம் तथा च अचेतनः बुद्धौ अनालिखितं करोति इति न शक्यं संभावयितुम् इति भावः இல்லைடா अभावத்துக்கு மட்டும் சம்பந்தத்துக்கு ஒண்ணுமில்லடா ஏன்னா दशरथः पिता इत्युक्ते तत्र प्रतियोगी आवश्यकः वा न वा दशरथः पिता दृष्टम எதெல்லாம் எதுவோ அங்கெல்லாம் அனுயோகி பிரதியோகி நிச்சயமாக இருக்கணும் நீ சாதாரணமாக வச்சுக்கோ தசரதா பிதான்றா இன்னும் யாருக்கு அப்பான்னு கேட்பியா இல்லையா அப்போ கிந்து ரூபித பித்திருத்தம் தத்திர வித்தியதே ராம ரூபிதம் என்ன திடீர்னு நேற்று அவ்வளோதான் பார்த்துருக்கோம் திடீர்னு சந்தேகம் கேட்குறியா அப்படி இல்லையா அபாவத்துக்கு மட்டும் இல்லை அபாவத்துக்கும் உண்டு அபாவத்துக்கும் பிரதியோகி உண்டு யோ யஸ்ய அபாவः சஹ தஸ்ய பிரதியோகி ஆனால் அபாவ விஷயத்தில் மட்டும்தான் நினச்சுன்றாத इवरं बार तर्हि चेतनाः भावाश्च न्यायनिर्णयत्रियं चेतनाः का ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் चेतनाः भावाश्च जीवभेदाः नामरूपे बुद्धौ आलिख्य जगज्जनयिष्यन्ति किं ब्रह्मणा इत्याशंक्य आह அதாவது இந்த விஷயத்தை வந்து इतर ग्रंथंगल ग्रंथंगल विषय என்னப்பா இதுக்கப்புறம் சொல்லு பார்க்கலாம் திருப்பி சொல்லு பார்க்கலாம் இது எத்தனாவது பேராகிராஃப் அது எத்தனாவது பேராகிராஃப்மா அது सुरभिचंदनम स्मृतित्व अनुभवित्वयोः न तत्र संकरः சொல்லி முடிச்சார் 55வது अतएव स्त्रियाम इति सूत्रे अतएव ना என்ன அர்த்தம் அப்படினா பௌத்த பதார்த்தத்தை அங்கீகாரம் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அது ஞா भाष्य विरुद्धमपि नैयायिकाद्युक्तिं इत्यत आह अतएव तदनंगीकारेण उक्तरीत्या निर्वाहादेव अतएव स्त्रियामिति सूत्रे किम् उक्तं खट्वादौ स्तनकेशादि आदर्शनेन लिंग अभावात् तापः अनुपपत्तिम् आशंक्य इदानीं खट्वा इति उच्यते खट्व इति प्रातिपदिकं ततः अजाद्यत टाप् इति टाप् तदानीं खट्वा इति टाप् कदा भवति स्त्रीत्वे द्योत्ये तर्हि
खट्वा वाच्यः कश्चन अर्थः आसनरूपः शय्यासनरूपः कश्चन पदार्थः विद्यते किल तत्र स्त्रीत्वं दृष्टं वा यदि स्त्रीत्वं दृष्टं तदानीमेव स्त्रीत्वं द्योतयितुं टाप् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वं न दृष्टं तत्र तर्हि कथं तत्र टापः अभावं टापः अनुपपत्तिम् आशङ्क्य टाप् तत्र न उपपद्यते इति आशङ्कितं तत्र कुत्र स्त्रियामिति सूत्रे खट्वादौ स्तनकेशादि अदर्शनेन स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इत्युक्तत्वात् स्तनकेशादिमत्वं स्त्रीत्वं खट्वादौ स्तनकेशादीनां दर्शनं नास्ति स्तनकेशादि अदर्शनेन लिंग अभावात् स्त्रीलिंग अभावात् तापः अनुपपत्तिम् आशंक्य किमुक्तम् असत्तु मृगतृष्णावत् गन्धर्वनगरं यथा इति उक्तम् असत्तु मृगतृष्णावत् गन्धर्वनगरं यथा कः अर्थः असत्तु खट्वा वृक्षयोः लिंगं द्रष्टव्यं नारा இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காதரா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு பாடுறான்னாராம் खट्वा விருக்ஷயோஹோ அசத்து லிங்கம் திரஷ்டவ்யம் நாராம் இது வம்பா போச்சு இல்லைன்னு சொல்கிறான் பாருன்றீங்களா இருந்தால் தானே இந்திரியார்த்த சன்னிகர்ஷம் வரும் இந்திரியார்த்த சன்னிகர்ஷம் வந்தால் தானே பார்க்க முடியும் असत्तु खट्वा वृक्षयोः लिंगं द्रष्टव्यं नाराम கேள்வி கேட்டார் கதம் புனः असल्लिंगं शक्यं द्रष्टुம்னு கேள்வி கேட்டார் மிருகதிருஷ்டாவத்துன்னார் மிருகதிருஷ்டா மாறினார் மிருகதிருஷ்ணா வந்து சத்தா இருக்காது இல்லை லோகத்தில் காணல் நீர் அந்த இடத்துல வந்து காணல் நீர் இருக்கும் அந்த இடத்துல நீர் இல்லைன்னு நன்னா தெரியும் இருந்தாலும் கூட உனக்கு பார்த்தா நீரை நீ தரிசனம் வருதா இல்லையா அதே மாதிரி असदपि लिंगम कथम द्रष्टुम शक्यम मृगतृष्णावत् द्रष्टुम शक्यम न तद यथा उन्हें मृगतृष्णाना என்னன்னு சொல்றார் मृगाः त्रिषिताः अपाम धाराः पश्यन्ति தாகம் எடுத்த உடனேவே மிருகங்கள்லாம் அபாம் தாராக ஏகப்பட்ட ஜலம் அப்படியே இருக்கா மாதிரி பெரிய ஒரு ஏரி இருக்கிற மாதிரி பார்க்கறது அது அபாம் தாரா பஷ்யந்தி நச்சதாசந்தி ஆனால் இருக்கான்னு கேட்டார் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கேன் அந்த ஏரி பக்கத்து ஏரின்னு எதை அது நினச்சிட்டு இருக்கோ அது பக்கத்தில் நான் நின்றுட்டுருக்கேன் இல்லைன்னு நன்னா தெரியும் ஆனால் தூரக்க இருக்கக்கூடிய மான் வந்து ஏரியில் தலம் வந்து ஓடி வருது அதையும் நான் பார்க்குறேன் அப்போ அசத்தான தாரையை அபாம் தாரையை இருக்குன்னு மிருகங்கள் பார்க்குற மாதிரி கட்வாவில் இருக்கக்கூடிய அசத்தாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய லிங்கத்தை நாம் பார்க்கணுன்றாராம் तद्यथा मृगास्त्रिषिताः अपां धाराः पश्यन्ति नचताः सन्ति ஒன்று यथा गन्धर्वनगराणि दूरतो दृश्यन्ते उपसृत्य च नोपलभ्यन्ते नाराம் இங்கே தூரக மேகங்கள் அப்படியே கூட்டமாக போகுது இப்போ போகிறது பார்த்தா கந்தர்வங்களுடைய நகரங்கள்னு இவா லோகத்தில் ஒரு விவகாரம் நீங்கள் நம்மள்ட்ட அந்த விவகாரம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஆதுனிகமான ஏரோப்ளேன் அது இதெல்லாம் பார்த்து பழகிடவே இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய விவகாரங்கள் நம்மள்ட்ட போயிடுது அவன் என்ன பண்ணுவாளாம் அப்படியே மேகங்கள் கூட்டமாக போகும்போது அது என்ன அப்படின்போது ஒரு பெரிய நகரம் மாதிரி ஒரு அரண்மனை மாதிரிலாம் அது அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ சின்ன பசங்களுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அது கந்தர்வ நகரம் அது அப்படின்வாலாம் வாஸ்தவத்தில் அது ஒரு இருப்பார் கந்தர்வ நகரம் தூரக்கேந்து கிட்டக்க ஒன்றை கடந்து போகும்போது பார்த்தா அது ஒன்றுமே இருக்காதான் கந்தர்வ நகரமுக்கு ஒன்றும் இருக்காது கிட்டக்க வரும்பொழுது புரியுதா ஆனால் என்ன பண்ணுற வஸ்துதா கந்தர்வ நகரம் இல்லைன்னு யார் சொல்கிறவனுக்கே தெரியும் ஆனால் கந்தர்வ நகரம் நினச்சின்னு எப்படி பார்க்குறானோ அதே மாதிரி கட்வாவில் வந்து ஸ்திரீலிங்கம் ஸ்திரீத்வம் இருக்கிறதாக நீ பாருன்றாராம் ரொம்ப வற்புறுத்துறார் இல்லையோ யதா கந்தர்வ நகராணி தூரதா திருஷ்யந்தே உபசருத்தியச்ச நோபலபியந்தே எங்கே சொன்னார் இது பாஷ்யே உக்தம் என்ன சொன்னார் அனேனஹி ஸ்பஷ்டமேவ பிரமே பகிஹி தத்தேசே ஏவ பானம் உக்தம்னாராம் இந்த இடத்துல பிரமத்தில் தத்தேசே பானம்னாராம் அதான் இன்னைக்கு இந்த விவர்த்தவாதம்னு சொல்கிறா இல்லையா இந்த விவர்த்தத்தை வந்து பாரதியார் வந்து இந்த பாட்டு கேட்டுருந்தேன் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நாளாகவே யோசிப்பேன் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் விவர்த்தத்தை அவர் என்னத்தம்மா தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கார் பாரதியார் காட்சி பிழைன்னு இருக்கார் என்னது காட்சி பிழையாம் அதாவது அது மாதிரி இன்னொன்று தோற்ற மயக்கம் என்னது தோற்ற மயக்கம் எவ்வளோ நல்ல
நல்லா அத்வைத்தம் வாசி நல்லா பகவத்கீதைக்கு இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு யார் பாரதியார். வார்த்தை எப்படி போட்டிருக்காரு பாருங்க, தோற்ற மயக்கம், காட்சி பிழை, பிரமத்துக்கும் விவர்த்தத்துக்கும் அது மாதிரி சப்தத்தை சொல்லியிருக்கார். தோற்ற மயக்கம்னாராம். நான் அந்த பாட்டில் வருது கவனிச்சேன். அது மாதிரி என்ன தெரியுமா சொன்ன நேத்தி, இங்கிலீஷில் ஏதோ ஒரு வார்த்தைன்னு சொன்னேன் கார்த்தால ஞாபகம் வந்து திருப்பி மறந்துட்டேன். நேற்று என்னது ஆக்கியாத்தனா சாதயித்தா பெர்ஃபார்மர். இந்த பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்ற வார்த்தை இருக்குது பாருறா, அது எல்லா இடத்துலையும் வந்து இப்போ வந்து டீச்சிங்கையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு பாடுறா அப்படின்னா அதையும் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், சமைக்கிறான் அதையும் சொல்லாமல் இல்லையா. அப்போ சாதயித்தான்ற வார்த்தை பெர்ஃபார்மர்னு கரெக்டாக இருக்குது பார். அதாவது ஜென்ரலான வார்த்தை, அதாவது அந்த வியாபார விசேஷத்துக்கு போகாமல் வியாபார சாமானியத்தை சொல்கிற மாதிரியும் தத் விசிஷ்டமான கர்த்தாவை சொல்கிற மாதிரியான சப்தம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சௌரியமாக இருக்கும். பெர்ஃபார்ம்னா வேறு என்ன தமிழில் என்ன சொல்லுது, பெர்ஃபார்மர்னா நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு தமிழில் என்ன சொல்லுவா பார்க்கலாம். அர்த்தம் தெரியுது நமக்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியுது. அவன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்றைக்கும் நல்லா இருக்குன்னா அவன் எது பண்ணாலும் நல்லா இருக்குன்றான். அவன் எது பண்ணாலும் நல்லா இருக்குன்றதுக்கு ஒரே ஒரு அழகான வார்த்தை பெர்ஃபார்மன்ஸுன்ட்டான் இல்லையா. நமக்கு ஆக்கியாத்தோபயோகிய சூத்திரத்தை பார்க்கும்பொழுது ஆக்கியாத்தானா சாதயித்தான்னு சொல்லும்பொழுது அப்போ இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு தோன்றுறது இந்த வார்த்தை. இங்கே என்ன பண்ண, அனேனகி ஸ்பஷ்டமேவ பிரமஸ்தலங்களில் வஸ்துதா வெளியில் பதார்த்தம் இல்லைன்றதே அவரே சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு, என்ன கதம் அசத்து லிங்கம்ன்றார், லிங்கம் இல்லைன்றார். கந்தர்வ நகராணி ந உபலபியந்தேன்றார், நச்ச தாராக சந்தின்றார். வஸ்துதா இல்லை, ஆனால் பஷ்யந்தின்னு சொன்னதுனால பிரமே பகிஹி தத்தேசே ஏவ பானம் உக்தம். அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த இடத்துல இருக்கிறதாக நீ பார்க்கணும், அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பாசிக்கிறதுன்றத அவர் சொல்லியிருக்கார். பிரமஸ்தலங்களில் அனேனகி ஸ்பஷ்டமேவ பிரமே பகிஹி தத்தேசே ஏவ பானம் உக்தம் சொல்லிட்டார். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பஷ்டம் விவரணம் பண்ணியிருக்கலாம், மேல் கொண்டு போகிறார் அவர். அதே பிரகாரம் நானே போயிடுறேன். ஹரினா அப்படி யுக்தம், யார் ஹரி, யார் பர்திருஹரி. ஒன்று சொன்னார், ஒன்று மகாபாஷ்யத்தை பிரமாணமாக காண்பிச்சார், அப்புறம் திருப்பி பர்திருஹரியை காமிக்க போகிறார். யதா சலில நிர்பாசா மிருகதிருஷ்ணா சுஜாயதே ஜலோபலப்தியனுகுணாத் பீஜாத் புத்திர் ஜலே சதி. ஜலே அசதி, அசதி ஜலே, வெளியில் ஜலம் இல்லை, ஆனால் நமக்கு ஜல புத்தி ஏற்படுறதுன்னார். இது பாரு ஒன்று கண்டிக்க போகிறார். என்னென்னா சில பேருனுடைய மதம் என்ன அப்படின்னா, பிரம்மஸ்தலத்தில் அவித்தியினால் அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் அந்த இடத்துல அந்த பதார்த்தம் உண்டாகிறதுன்றான். என்னது இந்த பதார்த்தம் உண்டாகிறது, அதாவது நான் ஒரு 8லேருந்து 9 மணி பர்யந்தம் அந்த சுக்தியில் ரஜதம் இருக்குதுன்னு நான் நினச்சிருந்தேன்னா வஸ்துதா என்னுடைய புத்தி மேலே தப்பு இல்லை. 8லேருந்து 9 மணி வரைக்கும் அந்த இடத்துல ரஜதம் உண்டாச்சு. ரஜதம் அது வந்து ஒரு அவித்தியை, அந்த அவித்தியை என்ன ஆகிடுது, அதை வந்து ரஜதத்தை உண்டு பண்ணிடுது, அப்புறம் திருப்பி அது போயிடுது. அப்புறம் அந்த அவித்தியை உண்மையிலேயே 8லேருந்து 9 மணி வரைக்கும் ரஜதம் உண்டாச்சு. அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அந்த வெள்ளியை எடுத்து நம்ம வியாபாரம் பண்ணலாமா, இல்லை வெள்ளி இருக்கா, இல்லை வெள்ளி இல்லையா, இல்லை பாதி வெள்ளி இருக்கா அப்படின்னா அது அனிர்வச்சனீய உற்பத்திவாதகான்னு பேர். அதுக்கு என்ன பேர், அனிர்வச்சனீய உற்பத்திவாதா. வஸ்துதா ரஜதம் உற்பத்தியதே, அந்த உற்பத்தமான ரஜதம் இருக்கா சத்ரூபமாகவும் இல்லை, அசத்ரூபமாகவும் இல்லை, சதசன் மிஸ்ரமாகவும் இல்லை. சதசன் மிஸ்ரம்னா என்ன தெரியுமா சுவாமி, இந்த காரா சேவை மாதிரி, இல்லைன்னா அந்த இது இந்த கிராக் ஜாக் மாதிரி, இது பாதி அது பாதி, 50-50 மாதிரி. அப்போ பாதி சத்து பாதி அசத்து இல்லையா. வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரஜதம்லாம் உண்மை, உள்ளே இருக்க ரஜதம்லாம் பொய், அப்படி இருக்கும். அப்படி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா உங்களால்? என்ன பண்ணுறோம், கவரிங் வளையல் போடுறோம், வெளியில் இருக்கிறது தங்கம் உண்மை, அது உள்ளே இருக்கிறது பொய், அதுதான் இல்லையா சதசந்து, அது மாதிரி அப்படியும் சொல்ல முடியாதுன்ட்டார். அப்போ அனிர்வச்சனீயமான அது சத்தம்னு சொல்ல முடியாது, அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது, சதசத்துன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன பேர், அனிர்வச்சனீயம். ரஜதம் உற்பத்தி ஆகிறதுன்னார். இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறார், ரஜதம் உற்பத்தி அதை வச்சுக்காதப்பா, அனிர்வச்சனீயமாக உனக்கு புத்தி நீ நினைக்கிற நினைப்பு அப்படி வந்துடுத்து. இந்த நீ வந்து காட்சி பிழைன்னு அங்கே எதிர்க்கக்கூடிய பொருள் மேலே நீ போடாத,
நீ காணுதல் இருக்கு பாரு, உனக்கு புத்தி இருக்கு பாரு, அங்கே தான் தப்பு. என்ன தப்புனா என்ன மீன்ஸு, இதுக்கு தான் இதுதான் அவித்யை. அவித்யை என்ன, அங்கே இருக்கிறது என்ன இருக்கும், சுக்தி இருக்கும், நீ என்னன்னு பார்ப்பா, ரஜதம்னு பார்ப்பா. அங்கே ரஜதம் உற்பத்தி ஆகலை. அது சொல்கிறாரு, இது யதா சலில நிர்பாசா மிருகத்ருஷ்ணாசு ஜாயத்தே, மிருகத்ருஷ்ணாசு சலில நிர்பாசா ஜாயத்தே. சலிலம் இருக்குன்ற ஒரு பானம் இருக்குப்பா, பாசம் இருக்குப்பா, உனக்கு ஒரு ஞானம் இருக்குப்பா, அது உண்டாகிறது எப்பன்னா ஜல உபலப்தி அனுகுணாதி பீஜாத். ஜலம் இல்லைன்னு சொன்னால், ஜலம் இருக்குன்னு எனக்கு ஞானம் வருதுன்னு சொன்னால் அங்கே ஜலம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். ஃபோட்டோ எடுத்தான்டா, ஃபோட்டோவில் உங்களுடைய முகம் அங்கே பதிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் நான் வரலன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லையா? கல்யாணத்தில் உங்கள் ஃபோட்டோ மூஞ்சிருக்குன்னு நான் வரவே இல்லை அப்படி, நீ வரலன்னா எப்படா அங்கே ஊதுன்னு கேட்பனா இல்லையா? அப்போ எனக்கு ஞானம் வந்ததுன்னு சொன்னால் அங்கே அது இருக்கணுமே அப்படின்னார். அது இல்லைப்பா, ஜலம் இல்லை, ஜல உபலப்தி அனுகுணமான பீஜங்கள் இருக்குன்னு. நான் இல்லை வஸ்துதாக. இந்த படம் இருக்குது, என்ன படம்டா அது, ஜீன்ஸ் படத்தில் ஆளே இல்லாமல் ஆள் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு சீன் ஒன்று காண்பிக்கிறான் பாரு இல்லையா? வருது இல்லையா? ஒன்று ஆள் இல்லவே இல்லை, ஆனால் ஆள் டான்ஸ் மாடுற மாதிரி நடந்துட்டு அத்தனை பேரும் பார்க்குறாங்களாம், நடுவில் போனக்கப்புறம் தான் தெரியுதுதான், அதாவது சீன்லாம் வருது. அதே மாதிரி ஜலம் இல்லை, ஆனால் ஜல உபலப்திக்கு அனுகுணமான பீஜம் இருக்காங்க. என்ன பீஜம்? ஜலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பளபளப்பு தன்மையெல்லாம் அங்கே அவ்வளோ ஏன் போகலாம், நம்ம ஊர்லேயே தெரியுது. ஹைவேஸில் போகும்போது பாருங்க, ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது தாறு தான் இருக்கும் அங்கே, ஆனால் தண்ணி இருக்க மாதிரி தெரியும் இல்லையா? அது காரணம் தான். பீஜாத்து ஜல உபலப்தி அனுகுணாத்து ஜலே அசதி ஜல புத்தி ஜாயத்தேன்னார். ஜல நது ஜலம் ஜாயத்தேன்னு சொல்லலை, இங்கே ஜலம் ஜாயத்தேன்னு நது சொல்லலை, இல்லை சொல்லலைன்னு வச்சுக்கோ. நத்து சொல்லன்னு சொல்லியிருக்காரு, அர்த்தமாகிட போகுது. ஒன்று சம்ஸ்கிருதம், ஒன்று தமிழ்னு ஆகிட போகுது. இங்கே பார், பீஜம், பீஜம்னா என்ன? ஜல உபலப்தி அனுகுணமான பீஜம் எப்படி வந்ததுன்னா பூர்வ மித்யா ஜானஜன்ய வாசனா இது தத் வியாக்கியாதாரா. இது வாக்கியபதிகத்துடைய வியாக்கியாத்தாக்கள் யார்? ஹேலாராஜரோ இல்லை புண்ணியராஜரோ, நிறைய பேர் இருக்கா வியாக்கியா. இப்போ ஆதுனிக வியாக்கியா அம்பாக்கர்னு கூட ஒரு வியாக்கியானம் இருக்குது. ஹேலாராஜர், புண்ணியராஜர், இன்னொன்று புஞ்சராஜராடா இன்னொரு வியாக்கியானம். ராஜசப்தத்தில் இன்னொன்று ஒன்று ஞாபகம் இவர் சொல்லியிருக்கார். பீஜம்னா என்னன்னா பூர்வ ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஏமாந்தான், அப்போ ஒரு தடவை ஏமாந்ததுனால திருப்பி இன்னொரு தடவை ஏமாந்தான். அந்த பூர்வ மித்யாஜானம் இருக்குப்பார். ஏமாந்தான்னா தான் ஏமாந்துருக்கோன்னு தெரியாமலே ஏமாந்துட்டுருக்கான். அந்த ஒரு வாசனை இருக்கிறத விட்டு அடுத்தடுத்த பிறப்புலையும் அதை என்ன நினச்சின்னா அதே ஏமாறக்கூடிய சுபாவம் அவனுக்கு வந்துடுச்சு. அதுக்கு என்ன பேர்? பீஜம்னு பேர். பீஜம் நாமக்கிம் பூர்வ மித்யா ஞான, பூர்வ மித்யா ஞான இல்லையா? உபமன்யுன்னு ஒரு மகர்ஷி இருந்தாராண்டா, உபமன்யு மகர்ஷி இருந்தாராம். அவள் அப்பா யாருன்னு தெரியல, யார் அவர்? சிலாத மகர்ஷியோ, கரெக்டு, சிலாதர்னு ஞாபகம், சிலாதஹான்னு பேர். அவர் என்ன பண்ணாரா? அவர் தான் ஞாபகம், தப்பு இருந்தால் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, ஏதாவது கேட்ட ஞாபகம். அவர் என்ன பண்ணாராம், முன் பிறப்பில் சிலாத மகர்ஷி என்ன பண்ணாராம், முன் பிறப்பில் அவள் சாப்பாடில் கல் போட்டுகிட்டே இருந்தாராம் சாப்பிடும்போது அவளுக்கு. அதனால் என்ன பண்ணாராம், அவர் அடுத்தவாளுக்கு சாப்பாடில் என்னென்ன கல் போட்டாரோ அதெல்லாம் பெரிய மலை மாதிரி குவிஞ்சிருத்தான். என்ன அடுத்த பிறப்பு எடுக்கும்பொழுது உனக்கு இதுதான் சாப்பாடுன்னு சொன்னாலாம். என்னென்ன பூர்வ ஜென்மாவில் நீ யார் சாப்பாடெல்லாம் கல் போட்டையோ அதெல்லாம் இங்கே சேர்ந்துருக்கு, இதை நீ சாப்பிட்ணுன்னு சொன்னாலாம். அதுதான் ஒரு சாப்பாடு. அதனால் சிலாமத்திட்டு சிலாதஹா, அதுக்கு என்ன பேர்? சிலாதஹான்னு பேர். அவருக்கு ஒரு பையன் பிறக்கிறான், அந்த பையனுக்கு சைலாதிகின்னு பேர். என்ன பேர்? சைலாதிகி. இந்த சப்தம் பார், சைலாதிகின்னா சைலம்னா மலைக்கு பேர். மலையினுடைய முதல் மலை இருக்கிற சைலேஷோ ஆதிகின்னு ஏதாவது பிரதம ஹிம பர்வத்தமோ ஏதாவது மேரு பர்வத்தத்தையோ சொல்லலாம். ஆனால் அந்த அர்த்தம் இல்லை. இது சிலாதஸ்ய அபத்தியம்புமான் சைலாதிகின்னு வருது. இப்படி வரும். இந்த நீலகண்ட தீட்சை பிரயோகம்னா சைலாதிகிருத நிஷேவனஸ்யான்னு வருது. சைலாதிகிருத நிஷேவனான சேவனம். சைலாதியினால் முதல்ல வணங்கப்பட்டவர்னா சைலாதின்னு ஹிமபர்வதத்தையும் வாங்கிக்கலாம், அல்லது மேரு பர்வதத்தையும் வாங்கிக்கலாம், இந்த உபமன்ய மகர்ஷியும் வாங்கிக்கலாம். அது சொல்ல வந்தான். அவர் என்ன பண்ணார்? பூர்வ மித்யா ஜானஜன்ய வாசனான்றதுக்காக சொல்ல வந்தார். என்ன பண்ணார் அவர்? அவர் ரொம்ப ஏழையான். யார்? சிலாத மகர்ஷி.
இவர் பையன் வந்து பாலுக்காக அழறாராம். அழும்போது என்ன பண்ணுறாராம், இவர் வாரத்தில் அரிசி மாவு இருக்குப்பார், அரிசி மாவை கரைச்சி கொடுத்து இதுதான் பால் இதுதான் பால். இவருக்கு அரிசி மாவு சாப்பிட்டு பாலுன்ற ஞாபகத்தில் வளர்ந்துடுறாரு. அப்போ இது வந்து கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கார். பூர்வ மித்யா ஜானஜன்ய வாசனாவசாத்து அரிசி மாவை கலந்து கொடுத்தா அவருக்கு என்னன்னு தோணும், பாலுன்னு தோணும். அப்புறம் பாவம் ஒரு சமயம் அவர் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறார். ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகும்போது அவாத்தில் பால் கொடுக்குறான். இந்த பாலை சாப்பிட்டோன்னே இவர் பாலுன்னு சொல்கிறா. அவா இது ஒன்றும் பால் இல்லையே, எங்காத்தில் பால் வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறார். இப்படியே கதை வருது. பாலுக்கு பாலகன் வேண்டி அழுதிட பார்க்கடல் இந்த பிரான்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோ, தேவாரத்தில் வருது அது. அதனால் வந்து பூர்வம் அதை மித்யாஜானம்னு எடுத்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் அது வந்து அந்த ஞானத்துக்கு வந்து பங்கம் ஏற்படக்கூடாது, நாசம் ஏற்படக்கூடாது. அப்போ தான் வாசனா கரெக்டாக இருக்கும். அதுதான் என்னென்னா, இது தப்புன்னு உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் நாம் தப்பாக புரிஞ்சுன்னு இருக்கோன்னு தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது. அப்போ தான் அந்த மித்யா ஜானத்துலேருந்து வேற ஒரு வாசனா வரும். புரியுதா? அதனால் வந்து பூர்வ மித்யா ஞான ஜன்ய வாசனா, அந்த வாசனத்துக்கு என்ன பேர், பீஜம்னு பேர். ஏண்டா இந்த மான் வந்து இதை பார்த்துட்டு ஜலம் சொல்லிட்டு ஓடி வருதுன்னார். பீஜம் தான் காரணம்னா பூர்வ இது மாதிரி பல தடவை ஏமாந்துருக்குது. அதாவது தண்ணியை பார்த்தோன்னே தண்ணி இல்லை பளபளப்பு, தண்ணின்னு தெரியாது. அதை அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பளபளப்பை பார்த்த உடனேவே தண்ணின்னு தெரிஞ்சுட்டு ஓடுறதுன்னு அதோடைய சுபாவம். எத்தனை நாளாக வந்துட்டுருக்குன்னார், ஆரம்பத்துலேருந்து இதே பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனால் ஒருத்தரும் இது ஏமாறுது. அந்த பீஜம் இருக்கவே, ஜல உபலப்தி அனுகுணமான பீஜம் இருக்கவே அதுக்கு ஜலஜானமானது வந்துடுது. எப்படி? ஜல உபலப்தி அனுகுணமான பீஜம் இருக்கவே அதுக்கு ஜலஜானம் வந்துடுது. பீஜம் பூர்வ மித்யாஜானஜன்ய வாசனா இது தத் வியாக்கியாதாரः விவகாரதசாயாம் கதாபி கேனாபி தன்மாத்திரே பாத அனனுபவாத். இந்த குழந்தா அதே மாதிரி தான் ரிஷிசங்கருக்கு வந்து இல்லை, அவள் அப்பா வெளி உலகத்துக்கே அழிச்சுட்டே போலையான். ரிஷிசங்கருக்கு ஒன்றுமே தெரியாதான். அவள் அப்பா எங்கள் வாத்தியார் சொல்லுவார், அதாவது கொஞ்சம் இப்படி ஒன்றும் அந்த கதையில் இருக்காது, அவருக்கு வெளி உலகமே தெரியாது அப்படின்றதுக்கான அடையாளத்துக்கு சொல்லுவார். லட்டுவை கொண்டு வந்து கொடுத்தா இது எந்த மரத்தில் வந்து காய்ச்சதுன்னு கேட்பாராம். வெளி உலகம் தெரியாதுன்றதுக்காக அப்படி ஒரு சொல்லுவார் அவர். அது மாதிரி என்ன விவகாரத்தில் ஒரு சமயம் கூட பாத அனனுபவா, பாதத்தை அனுபவிக்கவே இல்லை. அதனால் திருப்பி அதுக்கு அதே மாதிரியான ஒரு வாசனை உண்டாயின்ட்டுருக்கு. விவகாரதசாயாம் கதாபி கேனாபி தன்மாத்திரே பாத அனனுபவாது அசதா லிங்கஸ்ய பானம், அசதா லிங்கஸ்ய பானம் இது அசதா லிங்கஸ்ய பானம் இत्येतत् நிராகிருதம் இत्यन्यத் இत्येतदन्यताடாத இत्यन्யத். भ्रमे यावद् विशेष दर्शनं बहिः सत्वेन प्रतीतिस्तु तत्र अधिष्ठानगत सत्व आरोपात्. अर्थ विषयम् अस्ति भाति प्रियम्, अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेति अंशपञ्चकம்னு வேதாந்தத்தில் சொல்வா. இப்போ நீ வந்து அந்த இடத்துல சுக்தியில் ரஜதம் வந்து சுக்தி விட்டுடு, ரஜதம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியறது, இருக்கிற ரஜதம் எனக்கு ஞானத்தில் விஷயமாகிறது, இருக்குன்னு தெரியறது. ரஜதம் இருக்கு, ரஜதம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியறது. அஸ்தி பாதி ஆச்சா ஒன்று, பிரியம் அது எனக்கு பிரியமானது, ரூபம் நாம அதுக்கு ஒரு சுபாவம் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு வந்து ஒரு பேர் ஒன்று இருக்குது. என்ன பேர்? ரஜதம்னு பேர் இருக்குது இல்லையாடா? அவனுக்கு ஒரு பொருள் இருந்தால் மட்டும் போகாதுடா, அது உனக்கு தெரியணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கா இல்லையா? பக்கத்து கிளாஸ் ரூமில் எத்தனையோ இருக்குது, ஆனால் எனக்கு தெரியல. இப்போ சுக்தி ரஜத ஸ்தலத்தில் உனக்கு வந்து இதம் சப்தத்தினால யாரை நீ சொல்கிறையோ அந்த இடத்துல ரஜதம் இருக்குது, ரஜதம் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியறது. உனக்கு தெரியறதுன்னு சொன்னாலே என்ன இருக்கணும்? அது அங்கே இருக்கணும். இருக்கிறதெல்லாம் தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை, ஆனால் தெரியறதெல்லாம் இருக்கணும். அப்போ அஸ்தின்னு ஒன்று, பாத்தின்னு ஒன்று, பிரியம்னு ஒன்று, ரூபம்னு ஒன்று, நாமன்னு ஒன்று, இந்த 5
அங்கே 5 இருக்க ரஜதத்தில். நீ வந்து பிரமத்தில் வெளியில் அந்த பொருள் இல்லைன்னு சொன்னா அப்போ சத்தா எப்படி நமக்கு இருக்குன்ற அம்சம் நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டான். புரியுதா? என்ன சொன்னா, அதிஷ்டானம் இருக்கிறதுட்டு அதிஷ்டானத்தில் இருக்கக்கூடிய அஸ்தின்ற அம்சம் உனக்கு என்ன தெரியுது? அந்த ரஜதத்தில் தெரியுது. வஸ்துதா அங்கே என்ன இருக்கு? சுக்தின்னு ஒரு பதார்த்தம், அது உண்மை, சுக்தி உண்மை. இப்போ சுக்தோ என்ன இருக்கு? அஸ்தி. சத்தானுகூல வியாபாரத்துக்கு ஆசிரியம் யாரு? அங்க சுக்தி. சுக்தி தான் என்னது? ஆனால் அங்கே ஆரோபிதமாக இருக்கக்கூடிய ரஜதத்தில் ரஜதம் அஸ்தின்னு ரஜதத்துக்கு சத்தானுகூல வியாபாரம் ரஜதத்தில் இல்லை. ஆனால் ரஜதத்தில் இருக்கா மாதிரி தெரியறதுன்னார். அதிஷ்டானத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துவமானது உனக்கு இந்த ரஜதத்தில் தெரியறது. எங்கள் சினிமா தேட்டருக்கே வா, மறுபடியும் இங்கே எதுவுமே ரஜினிகாந்த் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சார். எப்படி எனக்கு தெரியுதுன்னா, திரை இருக்குடா அங்கே, அந்த திரை தான் இதெல்லாம் வாங்கின்னு உனக்கு காண்பிக்கிறது. திரைன்னு ஒன்றும் இல்லை, இது மாதிரி என்னதும் புக்ஸு அப்படி கண்ணாமண்ணான்றதா தெரியுமா உனக்கு? அது அப்போ ஏன் வச்சா திரைன்னு ஒன்று இருக்குது, அதனுடைய சத்துவம் தான் உனக்கு ரஜினிகாந்த் இருக்கிற மாதிரி உனக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி பிரம்மத்தினுடைய சத்துவம் தான் உனக்கு நம்ம பிரபஞ்சத்தில் தெரியுது. அப்போ பிரமே யாவத் விசேஷ தரிசனம். யாவத் விசேஷம்னா அதிஷ்டானத்துக்கு விசேஷம்னு பேர். என்ன பேர்? அதில் சுத்திரஜசிஸ்திரத்தில் விசேஷம்னு எதுக்கு பேர்? விசேஷம்னு எதுக்கு பேர்னா விஷயத்துக்கு பேரா? எது எது? சுக்தி. அதுக்கு எங்கேயோ இருக்கான் சட்டுன்னு. அப்போ யாவத் விசேஷ தரிசனம் 8-9 மணிக்கு கிட்டக்க போய் எடுத்து பார்த்தான்டா. அது சுக்தின்னு 9 மணிக்கு தெரிஞ்சதோ இல்லையோ, ரஜதம் ஞானம் போயிடுச்சு. அப்போ ரஜதம் இருக்கு, ரஜதமஸ்தி ஞானம் இருக்குமா? அப்போ அதிஷ்டான ஞானம் வர்ற வரைக்கும் இந்த இந்த ரஜதாதிகளினுடைய ஞானம் இருக்கும். அதிஷ்டான ஞானம் வந்துருக்குன்னா இது போயிடும். ஆனால் யாவத் விசேஷ தரிசனம் அதிஷ்டான ஞானம் வர்ற வரைக்கும் அதிஷ்டானத்தினுடைய சத்துவம் நமக்கு எங்கே தெரியும்? இந்த என்னடா அவனுக்காக இது பாடம் நடக்குன்னா அவன் ஆளை காணும் என்ன? அது வரைக்கும் என்ன அதிஷ்டானகதமான சத்துவமானது எங்கே தெரியும்? இந்த ஆரோபித்தமாக இருக்கக்கூடிய ரஜதாதிகளுக்கு தெரியும். பிரமே பிரமஸ்தலே விசேஷ தரிசனம் யாவத் விசேஷ தரிசனம் யதா பவதி தாவத் பர்யந்தம் பகிஹி சத்வேன பகிஹி ரஜதாதேஹே சத்வேன பிரதீதிஹி கதம் பவதின்னு கேட்டார். தத்ர அதிஷ்டானகத சத்வ ஆரோபாத். அப்போ நாம் என்ன பண்ணிட்டோம்? அங்கே சுக்தி இருக்குது, சுக்தியில் வந்து ரஜதத்தை ஆரோபம் பண்ணுறோம். அந்த சுக்தியில் இருக்கக்கூடிய சத்வத்தை எங்கே பண்ணுறோம்? அதையேவ சதசத்யாதி பாதாபாதாபியாம் இது சாங்கியசூத்திரே உக்தம். அதனால தான் சாங்கிய சூத்திரத்தில் என்ன சொல்லிருக்கா? சதசத்யாதி பாத அபாதாபியாம். பின்னாடி அவரே சொல்ல போகிறார், பாத அபாதாபியாம்னு சொல்கிறார். யாவத் விசேஷ தரிசனம் அபாதஸ்து ததுத்தரம் ச பாதா அஸ்தி. என்னடா ஒன்றுத்துக்கே பாதம்னு சொல்கிறா, அதுக்கே அபாதம்னு சொல்கிறா. என்ன அர்த்தம்னா ரஜதத்துக்கு பாதமும் இருக்குது அபாதமும் இருக்குன்னா. அவா ஒத்துக்கிற க்யாதி என்னது? சதசத்யாதி. க்யாதி பஞ்சகம்னு 5 விதமான க்யாதிகளை ஒத்துக்கிறா. சத்யாதி, அசத்யாதி, சதசத்யாதி, அக்யாதி, அந்யதாக்யாதின்னு. அந்யதாக்யாதி ஏதோ மாற்றிட்டோம், அனிர்வச்சனீய க்யாதின்னு ஒன்று. க்யாதி பஞ்சகம் தானே, ஏதோ மாற்றிட்டுனான்னு தெரில. என்ன சொன்னேன் நான்? சத்யாதி கிடையாதுடா, சாரி, சத்யாதின்னு. சரி இப்போ சொல்கிறேன், இதை நான் அப்புறம் திருப்பிக்கிறேன். முதல்ல அசத்யாதி, அப்புறம் வந்து சதசத்யாதி, இன்னொன்று வந்து அனிர்வச்சனீய க்யாதி, அப்புறம் அந்யதாக்யாதி, அப்புறமா இல்லைடா இன்னும் ஒன்று முதல்ல ஏதோ சொன்னேன். முதல்ல சத்து இல்லைடா, சத்து அசத்து சதசத்து அந்யதாக்யாதி அனிர்வச்சனீய க்யாதி. கரெக்டு தான், கரெக்டாக தான் வந்திருக்கு. முதல்ல 6 வந்த மாதிரி இருந்தது, வந்துடுது. இல்லைம்மா கண்ணா, சத்யாதி அசத்யாதி
சதசத்யாதி. 3 ஆயிடுதா? இதில் ஒன்று வேற ஒன்று 4வது மதம் கிடையாது. இது சத்து அசத்து சதசத்து. அப்புறம் என்ன? அந்யதாக்கியாதி, அனிர்வச்சனேக்கியா. கரெக்டு தான். 5 கியாதி. அசத்யாதிகின்றன. இதுதான் ஞாபகம். நான் வேணா அப்புறமா பார்த்து சொல்கிறேன். திரும்பி கேட்டோம்னா ஓ இதுலையா? ஓ சரி சரி. இல்லை ஸ்லோகமே உண்டு. எல்லாம் விவகாரத்தில் வச்சுக்கல நான். அதனால தான் அதுவாகிட்டு. இப்போ இவன் என்னது சாங்கியால் என்ன சொல்கிறா? சதசத்யாதின்னு சொல்கிறா. என்னது? சதசத்யாதிகி. ஒத்துக்கிறது சாங்கியாலத்துக்கு சதசத்யாதிகி அப்படின்னா என்ன? அது வந்து சத்துவமும் இருக்குது அசத்துவமும் இருக்குது. என்னன்னா யாவத் விசேஷ தரிசனம் சத்வம், விசேஷ தரிசன அனந்தரம் அசத்வம். பாதா பாதாபியாம், பாதம் அபாதம் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால அவளுக்கு வரக்கூடிய க்யாத்தின ஞானம்னு அர்த்தம்பா. க்யாத்தின ஞானம். இந்த ஞானத்தை நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா ஞானம் கிட்டத்தட்ட வந்து பிரம்மஜானம் மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணுறான். ஞானம்னு இருந்தாலும் கூட பிரம்மஜானம் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறான். நமக்கு வரக்கூடிய இந்த க்யாதி வந்து சதசத்யாதி, பாத அபாதாபியாம். நம்ம சுத்திரஜத்தை எடுத்துக்கலாம், அங்கே தான் புரியும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாக்கி லோக்கத்தில் அதை அப்படியே லோக விவகாரத்தில் அதை வந்து அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். யாவத் விசேஷ தரிசனம் சுக்தி தரிசன பர்யந்தம் ரஜதத்துக்கு நமக்கு பாதம் படலை. அப்போ ஏன் வந்து அபாதா, அபாதம் இருக்கிறதுனால உனக்கு சத்யாதி. விசேஷ தரிசனம் ஆயிடுத்துன்னு சொன்னால் ரஜதத்துக்கு பாதம் வந்துடுது. ஏன் வந்து அது புரியுதா? அத ஏவ சதசத்யாதி பாதா பாதாபியாம் சாங்கிய சூத்திரே உக்தம் யாவத் விசேஷ தரிசனம் அபாதா. ஏன்னா கவனிக்கலையா? கதை கேட்குறே நீ சிவகுஹான். ஐயா கதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, பாடத்தை படிக்கணும். இன்னும் படிக்கப்போ ஒன்றுமே ஏறாது. அப்புறமா யாவத் விசேஷ தரிசனம் அபாதா ததுத்தரம் ச பாதா அஸ்தி சொல்லிட்டாரா? பவா பிரபஞ்சத்துக்கு பிரபஞ்சோப்பி ஏவமேவ. பார்க்கக்கூடிய உலகமும் அப்படிதான். முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். பீஜம் பூர்வபூர்வ மித்யாஜானஜன்ய வாசனா இது தத் வியாக்கியாதாரா விவகாரதசாயாம் கதாபி கேனாபி தன்மாத்திரே பாத அனனுபவாத். ஓகேவா? அசதா லிங்கஸ்ய பானம் அப்படின்றது தப்பு. கவனி, இதான் நாகேஷர் சொல்கிறக்கூடிய விஷயம். பாக்கி சில மதஸ்தால கண்டி இல்லாதது தெரியறதுன்னு சொன்னான். அசதா லிங்கஸ்ய பானம்னா இல்லைன்னு உனக்கு எப்படா தெரியும்னா? 9 மணிக்கு அப்புறம் தானே இல்லைன்னு தெரியும். 9 மணி பர்யந்தம் இல்லைன்னு உன்னால் சொல்ல முடியுமா? அப்போ விசேஷ தரிசனம் யாவத் அபாதா இது காரணாத் அசத்து இது ந வக்தும் சக்கியத்தைன்னார தான் அவர் சொல்கிறது. புரியுதா? முன்னாடி பின்னாடி வந்து அதுக்காக தான் கொஞ்சம் விட்டு வச்சேன். சாங்கிய சூத்திரத்தை பிரமாணமாக காமிச்சிட்டு சதசத்யாத்தின்னு சொன்னார். விசேஷ தரிசனம் வர்ற பர்யந்தம் உனக்கு பாதம் இல்லை. அப்போ விசேஷ தரிசனம் வர்ற வரைக்கும் அது இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். கீழ்கோர்ட்டு மேல்கோர்ட்டு மாதிரி தான். கீழ்கோர்ட்டில் ஒருத்தனை என்னன்னு பண்ணிட்டான்? நிரபராதின்னு சொல்லிட்டான். உனக்கு வேணும்னா மேல்கோர்ட்டுக்கு போகலான்னு சொன்னான். அப்புறம் இவன் மேல்கோர்ட்டுக்கு போகிறான். கீழ்கோர்ட்டில் 2 வருஷம் இது நடக்கிறது. என்ன நடக்கிறது? கேஸ் நடக்கிறது. அது பர்யந்தான் இவன் வந்து சந்தேகம் விசாரணைக்கு உட்பட்டவன் அல்லது குற்றவாளி என்று சந்தேகிக்கப்பட்டவன். அவ்வளோதான் இல்லையா? குற்றம் என்ன சொல்லுவா தமிழில்? குற்றம் சாற்றப்பட்டவன். அவ்வளோதான். அப்புறம் என்ன பண்ண? குற்றவாளி இல்லைன்னு தீர்மானம் ஆகிறது. மேல்கோர்ட்டுக்கு போவான். மேல்கோர்ட்டில் போய் போடுறாப்பா. போட்டதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ் வந்து ஒரு 5 வருஷம் நடக்குதுன்னா 5 வருஷம் பர்யந்தம் இவன் குற்றவாளி கிடையாது தான். 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவன் குற்றவாளி நிரூபணம் பண்ணான்னா அதுக்கப்புறம் வேணால் குற்றவாளி ஆகலாமே தவிர இந்த இடைப்பட்ட 5 வருஷம் குற்றவாளி கிடையாது. இப்படிலாம் கேஸ் நடந்தது. ஜெயலலிதா வந்து சிஎம் போஸ்ட்டில் உட்காரலாமா கூடாதுன்னு வந்தது பாருங்க. அதனால தான் பன்னீர்செல்வத்தை உட்கார வச்சாப்பார். அப்போல்லாம் இந்த விவாதங்கள்லாம் வந்தது. அப்போ யாவத் விசேஷ தரிசனம் உனக்கு பாதம் கிடையாது. அப்போ அந்த சமயத்தில் நீ அசத்து லிங்கம்னு எப்படி நீ அதை சொல்லலாம்? அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட டைம் அது என்னவா இருக்குது? சத்து லிங்கமாக தான் இருக்குது. என்னவா இருக்கு? இருக்கக்கூடியது தான். இப்போ விவகார தசாயாம். எது விவகார தசை? இங்கே அந்த 8லேருந்து 9 நான் சொல்கிறது வந்து சுக்திரஜத்த ஸ்தலத்தில்
அதில் கதாபி கேனாபி தன்மாத்திரே பாத அனனுபவாத் 8லிருந்து 9 பர்யந்தம் பாதத்தை அவன் அனுபவிக்காததுனால அசதஹா லிங்கம்னு நீ சொன்னது தப்பு. அவன் என்ன சொல்கிறான், அங்கேயும் பிரச்சனை வந்துடுது, சும்மா புரிஞ்சதுக்காக சொல்கிறான். கீழ்கோர்ட்டை பொறுத்தவரையில் இவ ஏதோ அபராதின்னு வந்துடுது போல இருக்கு. அப்புறம் வந்து மேல்கோர்ட்டில் அது அங்கீகாரம், மேல்கோர்ட்டில் நிரபராதின்னு வந்துடுது போல இருக்கு. மேல்கோர்ட்டில் வந்து அதை அங்கீகாரம் பண்ணின்றான். என்னடா வந்தது மறந்து போச்சு எனக்கு. கீழ்கோர்ட்டில் அபராதின்னு வந்ததோ, அபராதின்னு வந்ததா? அப்புறம் மேல்கோர்ட்டு போட்டு. அப்போ என்ன இவன் என்ன சொன்னால், கீழ்கோர்ட்டில் நிரபராதியாக இருக்கிறது நான் வந்து நிற்கலாம், இதில் தேர்தலில் நிற்கலாம், போட்டியிடலாம், ஜெயிக்கலாம், சிஎம்மாக ஆகலாம்ன்றது இது. ஆனால் அவன் என்ன சொன்னான், மேல்கோர்ட்டை உன்னுடைய கேஸை அங்கீகாரம் பண்ணிடுதுன்னு சொன்னால் அப்போ வந்து உங்கள் தப்பு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு தானே. யாரை குற்றவாளி இல்லைன்னு கீழ்கோர்ட்டு சொல்லிடுத்தோம், அவள் மேலே வந்து குற்றம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு மேல்கோர்ட்டு நினைக்கவே தானே அந்த கேஸை எடுத்துட்டுதுன்னு சொன்னான். எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கு இல்லையா? அதனால் வந்து இவனும் வந்து குற்றம் சாற்றப்பட்டவள்ன்ற விஷயத்தில் தான் வரணும்னு சொன்னான். அப்போ சில பேர் சொன்னால், ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ்லாம் கூட சொன்னால் என்ன சொன்னால், அப்படி அர்த்தம் இல்லை, இவ குற்றவாளி இல்லைன்னு கீழ்கோர்ட்டில் நிரூபணம் ஆயிடுத்து, இவருடைய எதிர்தரப்பு ஆட்கள் இருக்காங்க பாரு, அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காகத்தான் மேல்கோர்ட்டில் அங்கீகாரம் பண்ணாங்களே தவிர அங்கீகாரம் பண்ணதுனால இவ குற்றவாளின்ற அர்த்தம் கிடையாதுன்னு. திருப்பி ஏன்னா புனஸ்ட மேல்கோர்ட்டில் இவ குற்றவாளி நிரபராதினின்னு வரலாமே திருப்பி அப்படின்னா, இது மாதிரி ஏதோ கொஞ்சம் நடக்கவே தான் என்ன எடுத்து திருப்பி அவள் என்ன பண்ணிட்டான்னா அவரை ரிசைன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒரு இடத்துல நின்று ஜெயிச்சு வந்தால அவள். அப்படி தான் நடந்ததுன்னு ஞாபகம். அந்த 6 மாதம் பன்னீர்செல்வத்தை வச்சுட்டு தேனியிலையோ எங்கேயோ நின்று திரும்பி வந்தான் ஞாபகம். ஆண்டிப்பட்டியா? இதோ நடந்தது போன தடவை. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன், போன தடவை 10 வருஷம் முன்னாடி. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, கதாபி கேனாபி தன்மாத்திரே பாத அனனுபவாத், இந்த 8லிருந்து 9 மணி பர்யந்தம் பாதம் இல்லாதது காரணத்தினால அசதஹா லிங்கஸ்ய பானம்னு சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்கால, அது தப்பு. அது என்னது? அது அசத்யாதி. அது என்ன கியாதி? அசதஹா லிங்கஸ்ய பானம்ன்றது நிராகிருதம் இத்யன்யத். அப்புறம் பிரமே யாவத் விசேஷ தரிசனம் பகி சத்வேன பிரதீதிஸ்து தத்ர அதிஷ்டானகத சத்வ ஆரோபாத். இல்லைன்னு வஸ்துதா நீ 9 மணிக்கு அப்புறம் நீ என்ன சொல்ல போகிறா, அது இல்லைன்னு சொல்ல போறியே. 9 மணிக்கு அப்புறம் இல்லைன்னு சொல்ல போகிறா. அப்போ சத்வன்றது அது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு கேட்டோம்னா, அதிஷ்டானத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்வத்தை இவர் வாங்கிட்டார். இது உண்டு. வெளியூர்லேருந்து வந்தவன் இந்த ஊரில் வந்து இவன் ரேஷன் கார்டில் அவன் பேரை பதிஞ்சிக்கிற மாதிரி இது இல்லையா? தீவிரவாதிகள்லாம் ஜாஸ்தி இதை பண்ணுவாள். சத்துவம் எங்கே இருக்கும், இங்கே யார் இருக்கானோ இவனுடைய அட்ரஸில் அவன் பேரை இன்சர்ட் பண்ணிடுவான். இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய சத்வம் வந்து அவன்கிட்டையும் ஏறிடும். அதே மாதிரி அதிஷ்டானத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்வம் எங்கே வந்துடுது, இங்கே ஆதேயமாகிய இந்த ஆரோபிதமான ரஜதாதிகளில் வந்துடுத்துன்னாரு. அத்த ஏவ சதசத்யாதி பாதா பாதாபியாமிக்கு சாங்கியசூத்திரே உக்தம் யாவத் விசேஷ தரிசனம் அபாதா ததுத்தரம் து பாதா அஸ்தி பிரபஞ்சோபி ஏவமேவ. உலகமும் அப்படி தான். எது இங்கே உண்மை பிரம்ம சத்தியம், ஜகத்து மித்யா, விவகார கால பர்யந்தம் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரியே தெரியும். விவகார பர்யந்தம் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி தான், அப்படி தான் தெரியும். அது மிருகதிருஷ்ணாதி திருஷ்டாந்தேன பிரபஞ்சஸ்ய சாஸ்திரே வர்ணனாத். பிரபஞ்சா ஏவம் ஏவன் எப்படிப்பா நீ சொன்னார் நாகேஸ்வர பார்த்து கேட்குறான். இல்லா ஏதோ சுக்ரஜித ஸ்தலத்தை சொல்லு, அது வந்து அது ஷார்ட் டேர்ம் டெபாசிட், அது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும் தான் இருக்குது. பிரபஞ்சம் தீர்க்காலம் இருக்கக்கூடியது. நான் இருந்தேன், எங்கள் அப்பா இருந்தால், எங்கள் தாத்தா இருந்தால், பிரம்மாலேருந்து என்ன அந்த குரு பரம்பரை என்னடா ஸ்லோகம் ஆரம்பம், நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம்னு இத்தனை பேர் இருந்திருக்கா. இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சத்தை போய் நீ வந்து ஏவமேவன்னு சொல்லி முடிச்சிடான்னார். சாஸ்திரத்தில் மிருகதிருஷ்ணா திருஷ்டாந்தத்தை வந்து பிரபஞ்ச விஷயத்தில் சொல்லியிருக்கிறதுனால என்னார், மிருகதிருஷ்ணாதி திருஷ்டாந்தேன பிரபஞ்சஸ்ய சாஸ்திரே வர்ணனாத்துன்னு. அப்படியா எங்கே சொல்லியிருக்கு சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு. உடனே பரமார்த்த சாரகான்னு ஒரு புஸ்தகம், அநேகமாக இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் இதர சாஸ்திரக்காரர்கள் ஜாஸ்தி எடுக்க மாட்டா. இந்த பரமார்த்த சாரகான்னு காஷ்மீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம். காஷ்மீர சைவம் இல்லை, காஷ்மீர சைவம்னு சொல்கிறது காஷ்மீர சைவம் இல்லை, காஷ்மீரத்தை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அத்வைத கிரந்தம்.
காஷ்மீரத்தில் இருக்கக்கூடிய இவாளால் பண்ணப்பட்ட ஒரு அத்வைத கிரந்தம். அதில் 2 பரமார்த்த சாரம் சொல்லுவா. சைவ பரமார்த்த சாரா, வைஷ்ணவ பரமார்த்த சாரகான்னு 2 சொல்லுவா. அநேகமாக இது சிவன் பெயரை சொல்லி வந்திருக்கும் போல இருக்கு. இன்னொன்று விஷ்ணு பேரை சொல்லி வந்திருக்கும் போல இருக்கு. அத்வைத சாஸ்திரம் எல்லாம் அத்வைதம் தான். இது ஒன்றும் இது இல்லை, சைவம் கிடையாது. ஏன்னா காஷ்மீரத்தில் இருக்கக்கூடிய சைவத்துக்கு பிரத்யபிஜ்ஞா சைவம்னு பேர். என்ன பேர்? பிரத்யபிஜ்ஞா சைவம்னு. இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சைவம் வந்து சித்தாந்த சைவம்னு பேர், சைவ சித்தாந்த அது பேர். காஷ்மீர்லேயே கூட இந்த சித்தாந்த சைவம் இருந்திருக்கு. காஷ்மீரில் 2 சைவமும் வளர்ந்துருக்கு. பிரத்யபிஜ்ஞா சைவம் வந்து அபினவ குப்தாதிகள்லாம் வந்து பிரத்யபிஜ்ஞா சைவத்தை சார்ந்தவா. அதை தவிர மேலே சில சத்யோஜ்யோதிகி, உக்ரஜ்யோதிகி, இது மாதிரியான பட்டநாராயண கண்டர் இவெல்லாம் வந்து சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய பிரவர்த்தகாலை வாழலாம். அப்படி 2மே இருந்திருக்கு காஷ்மீரத்தில். இது வந்து அத்வைத சாஸ்திரம் தான். இது 2 பரமார்த்த சாரம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாள். அதில் பரமார்த்த சாரத்தில் சேஷநாகன் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, மிருகதிருஷ்ணாயாம் உதகம் சுக்தௌ ரஜதம் புஜங்கரமோ ரஜ்வாம் தைமிரிக சந்திர யுகவத் பிராந்தமகிலம் ஜகத்ரூபம். அகிலம் ஜகத்ரூபம் பிராந்தம். பிராந்தம்னா இதெல்லாம் பிரம விஷயம்னு அர்த்தம். பிரம விஷயா எல்லாமே எது மாதிரின்னார், மிருகதிருஷ்ணாயாம் உதகம் யதா பிரம விஷயா. உதகம் பிராந்தம் இத்துக்தே பிரம விஷயான்னு அர்த்தம். நீ பிரமத்தை அடைஞ்சிட்டேன்னு அந்த அர்த்தத்தில் இல்லை, கர்த்தரிக் தப்பிரத்தையும் இல்லை, கர்மணி தான். இல்லா மிருகதிருஷ்ணையில் உதகம் எப்படி பிராந்தமாக இருக்கோ, அதே மாதிரி சுத்தியில் ரஜதம் எப்படி பிராந்தமாக இருக்கோ, அது ரஜ்ஜூவில் எப்படி புஜங்கமமானது பிராந்தமாக இருக்கோ, தைமிரிக சந்திர யுகவத்து இல்லையா. சில சமயத்தில் வந்து கண்ணில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது சந்திரன்லாம் ரெட்டை தெரியுது, 2 சந்திரன் தெரியுது. கண்ணையே அப்படி அழுத்தி பார்க்குறேன்டா, பார்த்தா 2 சந்திரன் தெரியுது. இல்லை கண்ணில் ஏதோ ஒரு திமிர நோய் ஏதோ வந்திருக்கு, ரெட்டையாக தெரியுது. அப்போ அது மாதிரி ஜெகத்ரூபம் சர்வம் பிராந்தம் அப்படின்னார். பிராந்தம் பிரம விஷயா இத்தியர்த்தா. யாசோப்பி ஒரு ஆட்சா என்ன சொன்னார் இப்போ பாருங்க. இப்போ எதுக்காக இங்கே வந்தது, இந்த பௌத்தமான பதார்த்தத்தை நிரூபணம் பண்ண வந்தார். எல்லா பதார்த்தங்களும் புத்தியில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும். இப்போ வெளியில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு வரும்போது வெளியில் இல்லைன்னு சொல்ல வந்தார். இல்லாமல் இருந்தாலும் அதை நீ பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக அசத்து மிருகதிருஷ்ணாவத்துன்னு பாஷ்யத்தை எடுத்தார். உடனே கொஞ்சம் அண்ணண்ட போய் வாக்கியபதிகாரர் சொன்னார். திருப்பி அங்கேருந்து போய் சாங்கியகாரிகையில் சொன்ன சூத்திரத்தில் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே சொன்னார். அதுக்கப்புறம் பிரபஞ்சமும் இது மாதிரி தான், ஏன்னா அவள் சொன்னதெல்லாம் சுக்கிர சேத்தஸ்தலத்தை வச்சுன்னு சொன்னான். பிரபஞ்சோப்பி ஏவன்றதுக்காக பரமார்த்த சாரத்தை சொல்லி இப்போ வெளியில் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, பௌத்தமான பதார்த்தத்தினுடைய அந்த பதார்த்தங்கள் தான் வெளியில் நமக்கு இப்படி தெரியறதுன்னு சொன்னார். அதுக்கு வியாசோப்பின்னு பிரம்மசூத்திரத்தில் சொல்கிற மாயா மாத்திரம் தூ கார்த்ஸ்னியேன அனபிவியக்தேஹே அப்படின்னு என்ன பண்ணார். இது ஸ்வப்ன பிரபஞ்சஸ்ய மாயா மாத்திரத்துவம் நது பாஹ்ய சர்க்க துல்லியத்துவம் ஆஹா. தத்ரைவ யத்யபி ஜாகத் பிரபஞ்சஸ்யாபி ததனன்யத்வம் ஆரம்பண சப்தாதிभ्यः இது சூத்ரேன மாயாமாத்திரத்வம் உக்தம். ததாபி प्राक् ब्रह्म आत्मदर्शनात् विगदादि प्रपंचः व्यवस्थितः स्वप्नस्तु प्रतिदिनं बाध्यते इति विशेषः इति भाष्ये उक्तं. तस्य प्रपंचस्य अन्यवस्तुत्व अभावः वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति श्रुतेः इति सूत्रार्थः. वाचैव केवलम् आरभ्यते यतः नाममात्रं न तु वस्तुतः इति श्रुत्यर्थः. सर காரணம் இது என்ன பண்ணார், முதல்ல வந்து ஸ்வாப்ன பிரபஞ்சம் எப்படி அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாஹ்ய பிரபஞ்சமும் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். முதல்ல ஒரு சூத்திரத்தில் ஸ்வப்ன பிரபஞ்சம் எப்படின்னு சொல்ல போகிறார். அந்த சூத்திரத்தில் ஸ்வப்ன பிரபஞ்சத்தை மட்டும்தான் மாயா மாத்திரம்னு சொல்ல போகிறார். பாஹ்ய பிரபஞ்சம் மாயா மாத்திரம்ன்றது வேறு இடத்துல வரப்போகுது, அதையும் சொல்ல போகிறார். பார்க்கலாமா? மாயா மாத்திரம் தூ கார்த்ஸ்ங்கேன அனபிவியக்தேஹே இதி ஸ்வப்ன பிரபஞ்சஸ்ய மாயா மாத்திரத்துவம். இந்த சூத்திரத்தினால ஸ்வப்ன பிரபஞ்சம்தான் மாயாமயமாக இருக்குன்னு சொன்னாரே தவிர பாஹ்ய பிரபஞ்சத்தை மாயா மாத்திரம்னு இந்த சூத்திரத்தில் சொல்லலை. அப்படின்னா சர்வதா பாஹ்ய பிரபஞ்சம் சத்தியம்னு சொல்லிட்டாரோன்னு நினைக்க வேண்டாம்.
இந்த சூத்திரத்தை சொல்லன்னு அர்த்தம். நது பாஹ்ய சர்க்க துல்யத்வம் ஆஹா பாஹ்ய சர்க்க துல்யத்வம் ஸ்வப்ன பிரபஞ்சஸ்ய நாஸ்தின்னார். இதுவும் மாயாமயம்தான், பாஹ்ய பிரபஞ்சமும் மாயாமயம்தான். பாஹ்ய பிரபஞ்சம் சம்பூர்ணமாக உபலப்தமாக ஆகும். இந்த இந்த பாட்டில்னா பாஹ்ய பிரபஞ்சத்தில் நான் நல்லா தடவலாம், இதை எடுத்து குடிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். சொப்னத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இதை நான் தடவ முடியுமா? ஜலம் எடுத்து குடிக்க முடியுமா? சம்பூர்ணமாக இதனால் என்ன வேணால் நான் இப்போ பண்ணலாம். இதை எரிக்கலாம், இதை தூக்கி போடலாம், இதை நல்லா உருக்கி மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு பொருளாக ஆக்கலாம். இது எல்லாமே சொப்னத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்துக்கு உண்டா? அதுதான் சொன்னார் கார்த்ஸ்னியேன அனபிவியக்தேகேன்னார். கிருத்ஸ்னம், இந்த பாஹ்ய பிரபஞ்சம் எப்படி கிருத்ஸ்னமாக உபலப்தமாக ஆகிறதோ இது மாதிரி உபலப்தமாக ஆக மாட்டேன்றது ஸ்வப்ன பிரபஞ்சம்னு அர்த்தமே தவிர, மற்றபடி ஸ்வப்ன பிரபஞ்சம்தான் மாயா மாத்திரம், பாஹ்ய பிரபஞ்சம் மாயா மாத்திரம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. புரியுதா? ரெண்டும் மாயாமயம் தான், ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இதில் ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், அது ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாதுன்னு வித்தியாசம் இருக்கடா. மாயா மாத்திரம் தூ கார்த்ஸ்னியேன அனபிவியக்தேஹே. கிருஷ்ணஸ்ய பாவா கார்த்ஸ்னியம், சம்பூர்ணமாக அபிவியக்தமாக ஆக மாட்டேன்றது இல்லையா? நல்ல லட்டு சாப்பிட்ட சொப்னத்தில் அப்படின்னா எழுந்தா பசிக்கக்கூடாதரா? இல்லை நான் சொப்னத்தில் சாப்பிட்டேன் இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்லையா? ஊரில் சாப்பிட்டேன் இப்போ வேணான்றா, ஆற்றுல சாப்பிட்டு வந்துட்டேன் வேணான்ற, சொப்னத்தில் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன் வேணான்னு சொல்லணுமா இல்லையா? சொல்கிறது இல்லையே. அதான் கார்த்ஸ்னியேன அனபிவியக்தேஹே இது ஸ்வப்ன பிரபஞ்சஸ்ய மாயா மாத்திரத்துவம் அது பாஹ்ய சர்க்க துல்யத்துவமாக. பாஹ்ய சர்க்கத்துக்கு துல்லியமாக ஸ்வப்ன சர்க்கம் இருக்குன்னு நினைக்காதா. பாஹ்ய சர்க்கத்தை நினைக்கும் பொழுது ஸ்வப்ன சர்க்கத்தை நினைக்கும் பொழுது பாஹ்ய சர்க்கம் எவ்வளவோ தேவலாம். அவனை நினைக்கும் போது இவன் ரெண்டு பேரும் சொன்னான் பாரு, டிஎம்கேவும் மோசம்தான், ஏடிஎம்கேவும் மோசம்தான். ஆனால் இந்த தேர்தலில் டிஎம்கேவை பார்க்கும்பொழுது ஏடிஎம்கே எவ்வளவோ தேவலான்னா மாதிரி இந்த ஸ்வப்ன பிரபஞ்சமும் அது மாயா மாத்திரம்தான், பாஹ்ய பிரபஞ்சமும் மாயா மாத்திரம்தான். ஆனால் ஸ்வப்ன பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும்பொழுது பாஹ்ய பிரபஞ்சம் எவ்வளவோ தேவலாம். ஏன்னா அதை வச்சு நீ காரியாதிகள்லாம் பண்ணிக்கலாம், இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். பாஹ்ய சர்க்க துல்யத்வம் நது ஆஹ. புரியுறதா? என்னது? ஸ்வப்ன பிரபஞ்சஸ்ய பாஹ்ய சர்க்க துல்யத்வம் ந ஆஹ. இது வேற அது வேற. நான் சொன்னது டிஎம்கே டிஎம்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கடைசியில் வெளியில் இருக்கிறது சத்தியம் நினச்சின்னா சந்தோஷப்பட போகிறீங்க நீங்கள். இல்லை நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு போகிறா. ஏன்னா தத்ரைவ யத்யபி ஜாகிரத் பிரபஞ்சஸ்யாபி எங்க வியாசசூத்திரத்திலேயே அங்கேயே இதே என்ன பண்ணிருக்கார், ஏடிஎம்கே மட்டமானதுன்னு போன தேர்தலில் சொன்னார். போன தேர்தலில் ஏடிஎம்கே மோசம், பெரியவாளை கைதெல்லாம் பண்ணி அந்த பிரச்சனை நடந்ததா. ஏடிஎம்கே மோசம், ஏடிஎம்கே போக வேண்டிய கவர்மெண்ட்டு, டிஎம்கே தான் போட்டால். அதாவது என்ன, டிஎம்கே ரொம்ப நல்லவனு நான் சொல்ல, ரெண்டு பேரில் எது தேவலான்னா டிஎம்கே தேவலான்னா. ஆனால் போன தடவை சப்போர்ட் பண்ணி தான் டிஎம்கே ஜெயிச்சுட்டு போன தடவை. இந்த தடவை அதே மட்டப்படுத்தி ஏடிஎம்கே கடைசியில் அதே மாதிரி பாஹ்ய பிரபஞ்சமும் மட்டம்தான் சொல்கிறார். எங்கே? அதே வியாசர் எத்யபி ஜாகிரத் பிரபஞ்சம்னா பாஹ்ய பிரபஞ்சம்னு அர்த்தம். ஜாகிரத் பிரபஞ்சஸ்யாபி தத் அனன்யத்வம் ஆரம்பண சப்தாதிபியா இது சூத்திரேன. அந்த சூத்திரத்தினால என்ன சொல்கிறார்? மாயா மாத்திரத்துவம் முக்தம். கஸ்ய மாயா மாத்திரத்துவம்? ஜாகிரத் பிரபஞ்சஸ்ய மாயா மாத்திரத்துவம் முக்தம். இருக்கீங்களா இல்லையா? நீங்களாம் தூங்கின்னு இருக்கீங்களோ? ததாபி இருந்தாலும் இதுவும் மாயா மாத்திரம்தான். ஆனால் சின்ன தீர்க்கமான சொப்னம் இது. இது இது 8 to 9 சொல்லலாம், சொல்ல முடியல. என்ன டைம் நமக்கு ஆரம்பம்னு தெரியல, எந்த டயத்தில் இது முடியும்னு நமக்கு தெரியல. அது சரியா? ததாபி பிராக் பிரம்மாத்ம தரிசனாத் விகதாதி பிரபஞ்சா வியவஸ்திதா. என்ன அங்கே பிரம்ம தரிசனம் வர்ற வரைக்கும் இல்லையா? அதிஷ்டானம்னா பிரம்மம். அந்த இடத்துல பாஹ்ய ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்துக்கு அதிஷ்டானம் எது? பிரம்ம. பாஹ்ய பிரபஞ்சத்துக்கு அந்த பிரம்மஜானம் அதிஷ்டான ஜானம் வர்ற வரைக்கும் இந்த விகதாதி பிரபஞ்சங்கள் ஒன் விஷயத்தில் நிச்சயமாக இருக்கும். வியாபகாரிக நித்தியத்துவம் உண்டு. இது
ஐயோ நான் அத்வைத்தியா, நான் வந்து வேதாந்தியா ஆகிட்டேன், எனக்கு வந்து மடம் கிடையாது, எனக்கு ஆகாசம் கிடையாதுன்னு நினைக்காத. பிரம்மன் அதிஷ்டான தரிசனம் கவனிச்சுக்கடே. சரி விடு, அதில் பாவம் கொஞ்சம் நமக்கு சோர்வு இல்லாமல் இருக்கணும்ல, அதுக்காக இருக்கான். இல்லை எனக்கும் ஒரு பராக்க வேண்டாமா? இந்த பிரம்மாத்ம தரிசனம் அப்படின்னா என்ன, ஜீவாத்மாவில் பிரம்மாத்ம தரிசனம் வர்ற வரைக்கும் இந்த வேதாதி பிரபஞ்சம் உனக்கு வியவஸ்திதமாக இருக்கும்னா போயிடும்னு நினைக்காது. அது வரைக்கும் நிச்சயமாக அது ஒன்றும் தொல்லை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அது பிராக் பிரம்மாத்ம தரிசனாத்து வேதாதி பிரபஞ்சா வியவஸ்திதா. ஸ்வப்ன பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்குது? ஸ்வாப்னஸ்து பிரதிதினம் பாத்தியதே இது விசேஷா இது உபயோகோ பேதः இது பாஷ்யே உக்தம். எங்க சங்கர பாஷ்யத்தில் தஸ்ய பிரபஞ்சஸ்ய அந்யவஸ்துத்வ அபாவः. ஆனால் வஸ்துதா அந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு பாரு, எது அந்த பாஹ்ய பிரபஞ்சம் இருக்கு பாரு, ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் இருக்கு பாரு, அது அந்நிய வஸ்து கிடையாது. எதை காட்டிலையும் பிரம்மத்தை காட்டிலையும் அந்நிய வஸ்து அது கிடையாது. அதாவது பிருத்தக் இன்னொரு வஸ்து கிடையாது. பிரம்மம் தான் நமக்கு அப்படி தெரியுது. திரை தான் நமக்கு என்னவா தெரியுது? இந்த சினிமா மாதிரி தெரியும். இங்கே வேறு, இங்கே பின்னாடி வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டர் இருக்குது, அது வேறன்னு இருக்கும். தரையே தன்னிடத்துல தன்னை காமிச்சிட்டா எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி காட்சி பிழை. சரியா? அது என்ன இன்னொன்று சொன்னால் என்ன, தோற்ற மயக்கம். அது தோற்ற மயக்கம் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல அந்த சப்தங்கள். அதை பார்த்து தான் நானும் சொல்கிறேன், பாட்டை கேட்டு தான் நானும் சொல்கிறேன். அவர் எழுதுனது தானே அது. தோற்றமயக்கம், காட்சி பிழை ஒன்றா இருக்கு. இந்த பாட்டில் எனக்கு முதல்ல தெரியல, பார்த்தா அங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கையை ரசிக்கிறார் அவர். ரசிச்சுட்டு இதெல்லாம் காட்சி பிழையான்றார் அவர். இருக்கக்கூடிய ஜலதாரா எல்லாம் போய் ரசிச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா ரசிச்சுட்டு இதெல்லாம் நீங்களாம் காட்சி பிழையா அப்படின்றார். பார்த்து பெரிய இது மாதிரி இருந்திருக்காருல்ல, ஞானியாக இருந்திருக்கார் பாரதியார். இதே மாதிரி அதுவும் வந்து சுவாதந்திரத்துக்காகவும் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு சமுதாய புரட்சியும் பண்ணிட்டு பெரிய ஆளா. தஸ்ய பிரபஞ்சஸ்ய அந்நிய வஸ்துத்வ அபாவா. எப்படிடா பிரபஞ்சம் வந்து பிரம்மத்தை காட்டிலையும் பின்னமான வஸ்து இல்லைன்னு எப்படி நீ சொல்கிறேன்னார்? வேதம் இருக்கிறதுனால. என்னது? வாசாரம்பணம் விகாரா நாமதேயம்னா. விகாரா நாமதேயம் வாசாரம்பா இது ஸ்ருதேஹே அப்படின்னு எது சூத்திரார்த்தா. என்ன சூத்திரம் சொன்னார் பாரு? ததன்யத்வம் ஆரம்பண சப்தாதிபியா. ஆரம்பண சப்தம், ஆரம்பண சப்தம்னா இது வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரம்பணம். வேதம் எங்கே இருக்குது? வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம்னு வேதம். அங்கே ஆரம்பண சப்தம் இருக்கிறதுனால ததன்யத்வம் இல்லையா? தத்தனை எதை வாங்கிக்கணும்? சைத்தன்யம் பிரம்ம. பிரம்மத்தை காட்டி இந்த பிரபஞ்சம் அந்நியத்து கிடையாது. தது அனன்யத்துவம் எப்படி தெரியுதுன்னார்? ஆரம்பண சப்தத்திலிருந்து தெரியுது. ஆரம்பண சப்தம் எங்கே இருக்குது? வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம்ன்ற வேதத்தில் இருக்குது. என்னதுப்பா அதுன்னார்? வாசா ஏவ கேவலம் ஆரம்பியதே. ஒன்றும் இல்லை, உள்ளுக்குள்ளே செட்டியார் என்ன பண்ணாரு? நெய் விட்றா ஐயருக்கு நெய். நல்லா பிரமாதமாக பேச்சு இருக்குது, அங்கே உள்ளுக்குள்ளே நெய்யும் இல்லை, அது இல்லை. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று சொல்லுவோம் எனக்கு. ஆனந்த தாண்டவபுரே திரவிடஸ்ய கேஹே. ஆனந்த தாண்டவபுரே திரவிடஸ்ய கேஹே. யாரோ வடநாட்டுக்காரன் எழுதிட்டாங்க போல இருக்குது. என்னடான்னா நெய் விடுன்றாலாம் பார்த்து ஆனந்த தாண்டவபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணா. என்னன்னா அது வந்து ஒரு சொட்டு சொட்டாக உலர்தான். அந்த நெய் தாரையை யாரால் பார்க்க முடியுமா? யோக பலம் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியுமா? சத்தம் மட்டும் டன் டன் டன்னு அவள் ஆத்து மாமே டக்கடக்கா டக்கடக்கான்னு எடுத்து விட்றாளாம். நெய் விழமாட்டேன்றதுன்றா. நல்ல ஸ்லோகம், யாரையா கேளு. ஆனந்த தாண்டவபுரே திரவிடஸ்ய கேஹே கஷ்டன யோக. கஷ்டன கடைசியில் முடியும், ஏதோ முடியும், யோகி தான் பார்க்குறான்னு வரும். அது மாதிரி வாசா ஏவ கேவலம் ஆரம்பியதே யதா நாம மாத்திரம் நது வஸ்துதா இது ஸ்ருத்தியர்த்தா. ஏன் இதெல்லாம் வந்து வெறும் வாயில் சொல்லிட்டு இருக்கோமே தவிர வஸ்துதா இது எதுவுமே கிடையாது. வாசா ஏவ கேவலம் ஆரம்பியதே சர்வம் நது யதா நாம மாத்திரம் நது வஸ்துதா. வஸ்து அங்கே இல்லை. நெய்யே இல்லாமலே நெய் போடுறேன். ஓ பிரமாதம், எங்கள் வா பிரமாதமாக சாப்பிட்டு வந்தார். ஒன்றும் சாப்பிட்டுக்க மாட்டார், அது சும்மா சொல்ற. இது ஸ்ருத்யர்த்தா. அத ஏவ ச அனன்யத்வேபி காரியகாரணயோः
காரியசைவ காரணாத்மத்வம் நது காரணஸ்ய காரியாத்மத்வம் இதி நது திருஷ்டாந்த பாவாத் இது சூத்ரே பாஷ்யேன. சரி, அனன்யம்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அனன்யம்னா என்ன? ஒன்றுத்த காட்டிலையும் ஒன்று வேறுபடாதுன்னு சொன்னீங்க. அப்போ காரிய அனன்யத்துவேபி காரிய காரணயோகம். இந்த இடத்துல காரணம் எது? சைத்தன்யம், பிரம்மம் தான் என்னது காரணம். காரியம் எது? பிரபஞ்சம். என்னடா வாய்மொழின்னு கதை கேட்குற மாதிரி கேட்குற? என்ன சொன்னார் முன்னாடி? காரணம் எது? பிரம்மம். காரியம் எது? பிரபஞ்சம். காரிய காரண யோகம் அனன்யத்துவம்னார். இது ஒன்றை காட்டையும் இன்னொன்று தனியாக இருக்கிறதுன்றது கிடையாது. காரணாத்து காரியம் அந்யது, காரியாத்து காரணம் அந்யது இது என்ன அதான சொல்கிறீங்க? ரைட். அப்போ ஒன்று பண்ணலாமா? காரியஸ்ய காரணாத்மத்வம் நது காரணஸ்ய காரியாத்மத்வம், இப்படி சொல்லலாமா? இப்படி எப்படி சொல்லலாம்? நீ பிரம்மம் பிரம்மம்னு ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கியா? இந்த பிரபஞ்சந்தாண்டா பிரம்மம். இந்த பிரபஞ்சத்தை காட்டிலும் பின்னமான பிரம்மம்னு ஒன்று கிடையாது அப்படின்னு காரணத்தை காரியம் உள்ளடக்கி இருக்குன்னு இப்படி சொல்லலாமா? நீ பிரபஞ்சம்னு ஒன்று சொல்கிறியா? இது ஒன்றும் கிடையாது, பிரம்மம் தாண்டா உண்மைன்னு அப்படி சொல்லலாமா? புரியுதா வித்தியாசம்? புரியல? அப்போ காரணம் காரியம் ரெண்டுத்துக்குள்ள அவனுக்கு புரியாது. நீ எங்கே தூங்கினா எங்கே புரியும்? காரணம் காரியம் ரெண்டும் அனன்யம்னு சொன்னீங்க. இது காரியம் காரணாத்மகமாக காரியஸ்ய காரணாத்மத்வம் நது காரணஸ்ய காரியாத்மத்வம். காரணமானது காரியத்தை உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படி சொல்லலாமா? அல்லது காரியமானது காரணத்தை தன்னத்தில் உள்ளடக்கி இருக்குன்னு சொல்லலாமான்னார். அதில் அனன்யத்வேபி காரிய காரணயோகோ காரியஸ்ய காரணாத்மத்வம், காரியம்தான் காரணத்துக்கு உள்ளடங்கி இருக்கு. அதாவது காரணத்தினுடைய ஆத்மாவாக காரணத்தோடு உள்ளடங்கி எது இருக்குது? காரியம் இருக்குன்னு சொல்லாமே தவிர காரணத்தை உள்ளடக்கி காரியம் இருக்குன்னு சொல்ல கூடாது. சரியா? அப்படின்னா எந்த செய்யும் தொழிலே தெய்வம்ன்றான் பார், அது மாதிரி ஆகிடும். அப்படின்னா செய்யும் தொழிலை காட்டிலையும் தெய்வம்னு ஒன்று கிடையாதுன்னு ஆயிடுது. அவன் சொல்லது என்ன? செய்கிற தொழிலையே தெய்வம் மாதிரி நினச்சிக்கூடான்னு சொல்ல வந்தது. இவன் எப்படி கொண்டு போயிட்டான்? செய்கிற தொழிலை காட்டிலையும் தெய்வம்னு ஒன்று கிடையாதுன்னு கொண்டு வந்துட்டான். அது மாதிரி சொன்னோன்னா காரணாத்மகமாக காரியம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன்னு சொன்னால் பிரபஞ்சத்தை காட்டிலையும் பின்னமாக எது கிடையாது? பிரம்மம்னு ஒன்று கிடையாதுன்னு ஆகிடும். சரியா? அதனால் அனன்யத்துவம்னு சொன்னாலும் நானும் அவனும் ஒன்றுன்னு சொன்னாலும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். அவன் ஒன்னிடத்துல அடங்கியிருக்கானா, நீ அவனிடத்துல அடங்கியிருக்கானான்றது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ. ஏதாவது மாற்றிட்டுன்னு சொன்ன வேலைக்காரன் நானும் ஒன்று தான் சொன்னால் வச்சுக்கடா, அப்படின்னா அர்த்தம் வேலைக்காரன் பண்ணுற வேலையை நானும் பண்ணுவேன் அவன் அப்படின்ற பாவம் பரவாயில்ல. அவன் எஜமானன் பண்ணுறதுலாம் நானும் பண்ணுவேன் அவன் உட்காந்துட்டேன்னு சொன்னான் இல்லையா? அந்த பேதம் இங்கே இருக்கணும். அது அனன்யத்வேபி காரிய காரணயோகோ காரியஸ்ய காரணாத்மத்வம் இல்லையா? காரியமானது காரணத்தோடு உள்ளடங்கி இருக்குமே தவிர நது காரணஸ்ய காரியாத்மத்வம் இதி நது திருஷ்டாந்த பாவாத் இதி சூத்ரே பாஷ்யே. சரி, அர்த்தம் கேட்டார். சப்பாத்தி மாவுலேருந்து சப்பாத்தி வருது, ஆனால் பூரி மாவுலேருந்து பூரி வருதுன்னு சொன்னால் அந்த பூரி மாவு பூரியில் அடங்கியிருக்குன்னு சொன்னாலும் அல்லது இந்த பூரியானது பூரி மாவை காட்டிலையும் அனன்யம்னு சொன்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தானே. பின்ன ஏன் இவர் இது மாதிரி இல்லையா காரியமானது காரணாத்மகமாக இருக்குமே தவிர காரணம் காரியாத்மகமாக இருக்காதுன்னு ஏன் சொல்கிறாருன்னா, நம்ம லோக விவகாரத்தில் ரெண்டும் ஒன்று தானடா, அப்படி தானடா. ஏன் அப்படின்னா அது என்ன காரணம்னா
காரணம் வாஸ்தவிகம், காரியம் மித்யாரூபமாக இருக்கிறதுனால நீ மாற்றி சொன்னன்னு சொன்னால் பிரம்மமும் மித்யான்னு ஆகிடும். இந்த லோக விவகார விஷயத்தில் மாவும் சத்தியமாக இருக்குது, பூரியும் சத்தியமாக இருக்கிறதுக்கு பூரியில் மாவு அடங்கியிருக்குன்னு சொன்னாலும் மாவில் பூரி அடங்கியிருக்குன்னு சொன்னாலும் கிளேசம் கிடையாது. இங்கே நீ அந்த மாவானது பூரியில் அடங்கிடுதுன்னு சொன்னேன்னு சொன்னால் பூரி அனித்தியமாக இருக்கிறதுனால, பிரபஞ்சம் அனித்தியமாக இருக்கிறதுனால காரணமாகிய பிரம்மமும் காரியஸ்ய வஸ்துத்வ அபாவாத். கவனிச்சியா? பங்கி கவனிடா. என்னத்தை பார்க்குறேன், எம்மூஞ்ச பார்க்குற? பங்கிக்கு அர்த்தம் தெரிய வேண்டாமா? வேதாந்தம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும்டா, ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறார் அவ்வளோதானே, அப்படி தெரிஞ்சிடும். அது ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா அவ்வளோதானே, எனக்கு தெரியும் சார்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம், அது வேறு விஷயம். பங்கி அந்த ரீதியில் அர்த்தம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டாமா? காரியஸ்ய வஸ்துத்வ அபாவாத் இது ததாசயா. எதனுடைய ஆசயம்? அனன்யத்வேபி காரிய காரணயோஹோ காரியஸ்ய காரணாத்மத்வம் நது காரணஸ்ய காரியாத்மத்வம்ன்ற அந்த பாஷ்யத்தினுடைய ஆசயா. மாயா மாத்திரம் இது மாத்திரபதேன அனிர்வச்சனீய உற்பத்திவாதமப்பி நிராகரோத்தின்னு போட்டார். மாயா மாத்திரம் இங்க முன்னாடி சொன்னார் பார். மாயா மாத்திரம் தூ கார்த்ஸ்னியன அனபிவியக்தேல சூத்திரத்தில் மாயா மாத்திரம்னு பதம் போட்டதுனால என்ன தெரியுதுன்னார், அனிர்வச்சனீயமான உற்பத்திவாதத்தை நிராகரணம் பண்ணுறார். நான் இப்போ முதல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், ஒன்று உற்பத்தி ஆகிறது, ஆனால் சத்தா அசத்தா சதசன் மிஸ்ரமா, அதாவது அந்த ரஜதத்தை பற்றி நான் சொல்கிறேன், நான் என்னுடைய ஞானத்தை பற்றி சொல்லலை. நீ புரிஞ்சின்றது உண்மையா, நீ புரிஞ்சின்றது பொய்யா, நீ புரிஞ்சின்றது பொய் உண்மை ரெண்டும் கலந்ததா, அதை பற்றி சொல்ல. அதில் விஷயமாக இருக்கக்கூடிய ரஜதம் இருக்குப்பா. ரஜதம் உண்மையா, ரஜதம் பொய்யா அப்படின்னா ரஜதம் அனிர்வச்சனீயமான ரஜதமானது கொஞ்ச நேரம் உண்டாகிறதுன்னார். அந்த வாதத்தை நிராகரணம் பண்ணுறார். எந்த பதத்தினால? மாயா மாத்திரம்ன்ற சூத்திரத்தில் இருக்க பதத்தினால. என்ன சார் அதுக்கு என்ன அமாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் என்ன சம்பந்தம்ன்ற மாதிரி மாயா மாத்திரம்னு சூத்திரத்தில் போட்டதுக்கும் அனிர்வச்சனீய உற்பத்திவாதத்தை நிராகரணம் பண்ணுறாருன்றதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்ன்றார் சொல்ல போகிறார். இனிமேல் தான் மாயா மாத்திரமிதி மாத்திரபதேன அனிர்வச்சனீயோத்பத்திவாதமப்பி நிராகுருதே. என்னது நச்ச ஒன்று நிராகரோத்தின்னு சொல்லிட்டார். அப்புறம் வேற ஒரு ஆக்ஷேபம் சொல்லி மேலே போகிறார். இன்னும் அதுக்கு சாட்சாத் விஷயத்துக்கு வரல. என்ன ஆக்ஷேபம்? நச்ச ந தத்ர ரதாக ந ரதயோகாः ந பந்தானः பவந்தி அத ரதயோகான் ரதான் பதஸ்ருஜதே இதி ஸ்வப்ன விஷய ஸ்ருத்யுக்த சிருஷ்டி அசங்கதி இதி வாச்சியம். கவனி அப்பா, நாகேஸ்வரை பார்த்து யாரோட்டும் குறுக்கால் கேள்வி கேட்குறான். சில பேர் கேள்வியே கேட்க மாட்டா இல்லையா? சில பேர் மாற்றி மாற்றி ஏதாவது கேள்வி கேட்பா. அப்படி என்னடா அது மாதிரி ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி கேட்குறான். நீ அனிர்வச்சனீய உற்பத்திவாதத்தை நிராகரணம் பண்ணுறையா? தப்புடான்னார். ஏன்னார், அனிர்வச்சனீயமாக பதார்த்தங்களுடைய உற்பத்தி உண்டுன்னு ஸ்ருதி சொல்கிறதுன்னார். எங்கன்னா சொப்ன விஷயமான ஒரு ஸ்ருதி வருது. என்ன ஸ்ருதி வருது? சொப்னத்தில் ந தத்வ ரதாக, அங்கே தேரும் கிடையாது. ந ரத யோகாக, தேரை இழுத்துண்டு போகக்கூடிய குதிரைகளும் கிடையாது. ந பந்தானஹா, தேரை ரோடில் இழுத்துண்டு போகிறதுக்கு, குதிரை இழுத்துன்னு போகிறதா இல்லையா, அதுக்கான ரோடுகளும் கிடையாது. ஆனால் ரதான் ரதயோகான் பதா சிருஜதே, ஆனால் தேரையும் குதிரைகளையும் வழிகளையும் கூட சிருஷ்டி பண்ணுறதுன்னு. அப்போ அனிர்வச்சனீயமான உற்பத்தி சிருஜத்தேன்னு சொன்னால் உற்பத்தி உண்டுன்னு தான் தெரியுது. இப்போ ஸ்வப்னத்தில் இது மாதிரி ஒரு உற்பத்தி அனிர்வச்சனீயமாக இல்லைன்றது அப்புறமா பார்க்கலாம். சொப்னத்தில் உற்பத்தின்னு ஒன்று உண்டுன்னு வந்திருக்குன்னா அதே தானே பாஹ்ய பிரபஞ்ச விஷயத்துலையும். அப்போ நீ சொன்னது நீ உற்பத்தி கிடையாதுன்னு சொல்கிறியா, அது தப்பாச்சு. உற்பத்தி உண்டுன்னு தானே ஸ்ருதி சொல்கிறது. பார், ந தத்ர ரதாக ந ரதயோகாः ந பந்தானः பவந்தி
अथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते इति स्वप्नविषय श्रुत्युक्तसृष्टि असङ्गतिः அப்படின்னா कस्मिन् पक्षे अनिर्वचनीय उत्पत्ति निराकरण पक्षे असङ्गतिः அப்போ உற்பத்தின்னு ஒன்று உண்டுன்னு சொல்லணும். ஆனால் அந்த உற்பத்தி என்ன ரூபமாக இருக்குது? நிர்வச்சனீய ரூபமாக இருக்குது. நான் உண்டு பண்ண பொருள் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, அது அனிர்வச்சனீயமாக விவரிக்க முடியாத அப்படி இருக்குன்னு சொன்னான். அது உற்பத்தி ஆகிறதுன்றான். அப்போ இந்த ஸ்ருதிக்கு விரோதம் இருக்குன்னு சொன்னான். அதுக்கு நாகேஸ்வர் சொன்னார், டேய் இந்த ஸ்ருதிக்கு எனக்கு விரோதம் இல்லைடா, அந்த ஸ்ருதியில் 2 பாகமாக பிரிச்சுக்கோ. முதல்ல அதே ஸ்ருதி என்ன சொல்கிறதுன்னா, அங்கே ரதம் கிடையாது, குதிரைகள் கிடையாது, வழிகள்லாம் கிடையாதுன்னு சொன்னதுனாலேயே நிச்சயமாக பின்னாடியும் கிடையாதுன்னு தான் வச்சுக்கோன்னார். சிருஜத்தேனா இங்கே பாரு, இப்போ லோகத்தில் கூட தானே அப்படி எத்திர குலாலஹ கஷ்டன கடம் கரோதி தத்ர பூர்வம் கடஹ நாஸ்தி இதி வக்தவ்யஸ்ய आवश्यकता विद्यते वा? घटः नास्ति, कुलालः घटं करोति, रथः नास्ति, परंतु रथकारः रथं करोति சொல்ல வேண்டாமே. அப்போ கரோத்தின்னு பின்னாடி சொல்கிற இடங்கள்லாம் முன்னாடி அந்த பொருள் இல்லாமத்தான் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய மாற்றி சொல்கிற. தண்டுலம் பச்சத்தின்னு சொன்னால் தண்டுல பாட்டா நாஸ்தின்னு சொல்ல வேண்டாமே. நாகேஸ்வரர் அப்படி போடுறார். அப்போ இந்த ஸ்ருதியில் இங்கே பின்னாடி ரதானு ரதயோகானு பதஹா சிருஜத்தின்னு சொன்னதுனால, பதஹா சிருஜத்தேன்னு சொன்னதுனால அப்போ முன்னாடி இல்லைன்னு தெரியுது. ஆனால் முன்னாடி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. ஏன் சொல்கிறார் அப்படின்னா, பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சிருஜத்தேக்கு சிருஜத்தேன்னு அர்த்தம் இல்லை, சிருஷ்டி பிரமம் குருத்தேன்னு அர்த்தம். புரியுதா? எப்படி கொண்டு வந்தாருன்னு புரிஞ்சுதா? ஏன்னா நீ அந்த சிருஜத்தேவுக்கு வாஸ்தவமாக சிருஷ்டி பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம் வச்சுக்கிறன்னா முன்னாடி நாஸ்தின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. ஏன்னா லோக விவகாரத்தில் ஒன்றும் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி நாஸ்தின்னு எவனும் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டான். சிருஜத்தேன்னு சொன்னாலும் முன்னாடி நாஸ்தின்னு தானாக கிடைக்கிறதா? அப்போ ஸ்ருதிக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பாதி ஸ்ருதிக்கும் பின்னாடி இருக்க ஸ்ருதிக்கும் விரோதம் வர்றதுனால விரோத பரிகாரம் பண்ணணும்னா நாஸ்தி பரந்து பிரமம் குருத்தேன்னு சொல்லு. அப்போ அனிர்வச்சனீயமாக தேர் உண்டாகலை. தேர் உண்டானா உன் கண்ணெல்லாம் பிதுங்கி கிழிச்சு வெளில வந்துடும்டா. 3 மணி நேரம் தேர் பார்க்குற, தேரோட்டம் பார்க்குற, அந்த 3 மணி நேரம் தேர் அனிர்வச்சனீயமாக உற்பத்தமாக ஆகிறதுன்னு சொன்னால் நான் அதெல்லாம் அனிர்வச்சனீயம்ட்டா. அதனால தான் அவன் என்னன்னு சொல்லிட்டா, அதை ஏன்டா கண்ணெல்லாம் கிழிஞ்சு வெளில வரலாம், அதான் அனிர்வச்சனீயம் சொல்லிட்டேன். என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, பாதி இருக்குது பாதி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அனிர்வச்சனம் சொன்னதுனால கண்ணு பிழிகலைன்னு சொல்லலாம். ஆனால் நாகேஸ்வரர் என்ன சொன்னாரா, சிருஜத்தேவுக்கு சிருஷ்டி பிரமம் குருத்தே. உபக்கிரமே ரதாதி அபாவா ஸ்ருத்யா உக்தா. ஸ்ருத்யானா என்ன? ஸ்ருத்யா உக்தா இது பாஷ்யேனைவ சமாதானாத்துன்னார். இந்த பாஷ்யத்தை இந்த அனிர்வச்சனிய உற்பத்திவாத அங்கீகர்த்தாரா சந்திக்கல, அவன் இந்த பாஷ்யத்தை சரியாக பார்க்கல. பாஷ்யத்தில் என்ன சொன்னார்? உபக்கிரமத்தில் ஸ்ருதியினுடைய ஆரம்பத்தில் தேர் இல்லை, குதிரைகள்லாம் இல்லை, வழியெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு ஸ்ருதி வாயை திறந்து ஸ்ருத்யா சக்தி வியாபாரத்தினாலே இல்லைன்றதை சொல்லிடுத்து. அதே ஸ்ருதி பின்னாடி சிருஜத்தேன்னும் போது சக்தி கிடையாது, சிருஜத்தேக்கு சிருஷ்டி பிரமம் குருத்தேன்னு பாக்த வியவகாரம். பக்திஹீனா லக்ஷணாவுக்கு பேர். பக்திஹீன் எதுக்கு பேர்? லக்ஷணா வியாபாரத்துக்கு பக்திஹீன்னு பேர். நீ பக்தினா கை கும்பிட போகிற. நீ அப்போ அபிதயா வந்ததுன்னா ஸ்ருத்யா உக்தா, அபிதயா சக்தியா உக்தா. என்ன சொல்லியிருக்கார்? ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டார். பின்னாடி அத ரதான் ரத யோகான் பத சிருஜத்தேன்னும் பொழுது நிஜமாலே அந்த இடத்துல சக்தி கிடையாது,
பக்தி அங்கே என்ன கிடையாது, சக்தி கிடையாது, அப்பிது பக்தி அங்கே லக்ஷண. அப்போ சிருஜதே இத்தியஸ்ய சிருஷ்டி லக்ஷணையா சிருஷ்டி பிரமம் குருதே. யார் நாகேஸ்வரே சொந்தமாக சொல்கிறீங்களான்னார். அவர் தான்ப்பா சொல்லியிருக்காருன்னார். எது பாஷ்யத்தில் உபக்ரமே ரதாதி அபாவா ஸ்ருத்யா உக்தா இதி சிருஷ்டி வச்சனம் பாக்தம். பின்னாடி சிருஷ்டிய சரி அவரை பார்த்தே கேளுங்க. யார் பகவத்பாதாவை பார்த்தே நீங்கள் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சிருஜதேவுக்கு வந்து சிருஷ்டி பிரமம் குருத்தேன்னு சொன்னீங்க. அந்த சிருஜதேவுக்கு வஸ்துதா சிருஜத்தேன்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கூடாதா அப்படின்னா, வஸ்துதா சிருஜத்தேவுக்கு சிருஜத்தேன்னு அர்த்தம் உண்டு பண்ணுறான்னு அர்த்தம் பண்ணான்னா முன்னாடி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாமடா. நான் லோக விவகாரம் சொன்ன மாதிரி சிருஷ்டி பண்ணுற இடத்துல முன்னாடி அந்த பொருள் இல்லாமல் தானே இருக்கும். அப்போ அதனால் அந்த விரோதத்தை பரிகாரம் பண்ணணும்னு சொன்னால் சிருஜத்தேவுக்கு சிருஷ்டி பிரமம் குருத்தேன்னு சக்தியை விட்டுட்டு பக்தியை தாண்டா அவலம்பிக்கணும்னா. பக்தி அந்த பக்தி வேறு இந்த பக்தி வேறு. உபக்ரமே ரதாத்யபாவா ஸ்ருத்யா உக்தா இதி ஹேதோ. இதி ஹேதௌ இது என்ன அர்த்தத்தில்? ஹேத்வர்த்தத்தில் இதி இதிர் ஹேதௌ. நிபாத்தன்னாடா இத்திக்கு என்ன அர்த்தம்? ஹேத்துன்னு அர்த்தம். ஒரு எதுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னு இல்லை, அவன் வந்தானேன்னு நான் வந்தேன்றோம். அப்போ அவன் வந்தான் என்று நான் வந்தேன்னா நான் வரத்துக்கு ஹேத்து அவன் வந்ததுன்னு அர்த்தம். தமிழ்லையும் இருக்கடாது. அவன் வந்தான் என்று நான் வந்தேன்றோம். என்று என்ன அர்த்தம்? ஹேத்வர்த்தத்தில் இருக்குது, தமிழ்லையும் இருக்குது. சுத்யா உக்தா இது சிருஷ்டி வச்சனம் பாக்தம் இது பாஷ்யேனைவ சமாதானாத். கிஞ்ச நாஸ்ய ரதாதி கிரகணாய சக்ஷுராதீனி சந்தி ரதாதி நிர்வர்த்தனேவா குதஹ நிமேஷமாத்ரேண சாமர்த்தியம் தாரூணி ச நசந்தி தஸ்மாத் மாயா மாத்திரம் ஸ்வப்னதர்சனம் இதி தாதிருஷம் அப்பி இஷ்டானிஷ்டசூச்சகம் இது ச பாஷ்யம் பாஷ்யே ஸ்பஷ்டம் சொன்னார். நீ சொல்கிற மாதிரி நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் பாஷ்யக்காரர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய சில விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிறேன். இதை படிச்சுட்டு நீயே சொல்லு. அனிர்வச்சனீயமாக பதார்த்தம் உற்பத்தி ஆகிறது, டெம்பரவரியாக கொஞ்ச நாள் வந்து டெம்பரவரியாக கிரியேட்டட் போஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிறது வந்து அர்த்தம் பண்ண முடியுமான்னு நீயே யோசி. இந்த பாஷ்ய பங்கிலாம் பார்த்தா என்ன தெரியுமா சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல, நாஸ்ய ரதாதி கிரகணே சக்ஷுராதீனி சந்தி. இன்னும் தூங்கும் பொழுது இவனுடைய ஆத்மாவானது எங்கே போயிடுத்து? உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுட்டு கண்ணெல்லாம் மூடின்னு இருக்கிறதுனால தேரை வந்து ஓட்டணும்னு சொன்னோன்னா, தேரை பார்க்கணுன்னு சொன்னோன்னா தேரை பார்க்கணும், தேர் மேலே ஏறணும், தேரை வந்து பிடிச்சிக்கணும். அதனுடைய இது இருக்கு பார், கடிவாளம் ஓட்டுறது, அதை பிடிக்கணும்னு சொன்னால் எனக்கு என்ன வேணும்? கண்ணு வேணும். இவனுக்கு கண்ணு இல்லை, ஏண்டான்னா டோர் க்ளோஸ்டு இல்லையா, கண்ணை மூடிண்டாச்சு. அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது இவனுக்கு ரதாதிகளை கிரகணம் பண்ணுறதுக்கு என்ன இல்லை? சக்ஷுராதி இந்திரியங்கள் இல்லை இவனுக்கு. யாருக்கு? இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்திரியங்களே இல்லைன்னு சொன்னால் இவன் வந்து ரதத்தை வந்து ஓட்ட முடியுமா? ரதத்தை கிரகணம் பண்ணுற ரதம் ரத கிரகணம்னா தேர்னு ஒன்று இருக்குன்னு இவனால் கிரகண சப்தத்துக்கு ஞானம்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கோ. தேர்னு ஒன்று இருக்குன்னே இவன் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்? கண் இருந்தால் தானே தெரிஞ்சிக்க முடியும். கண்ணே இல்லையா? அப்போ கண் இல்லாததுனால அதோ நிற்கிறது தேர், வெள்ளை கலர் தேர், அழகான தேர், இங்கே ஒன்றும் இல்லைடா அப்படின்னு அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இவனால் முடியல. என்ன இல்லை? சக்ஷுராதி இந்திரியங்கள் இல்லைன்னா அதை இவன் ஓட்ட முடியுமாடான்னு கேட்டார். இந்த வாதம் எப்போ ஒத்து வரும்? அனிர்வச்சனீயமாக உற்பத்தி வாதம், அனிர்வச்சனீயமாக உற்பத்தி கிடையாதுன்னு சொன்னால் தானே இது ஒத்து வரும். அனிர்வச்சனீயமாக உற்பத்தி ஒன்று உண்டுன்னு சொன்னால் ரதாதிகளுக்கு உற்பத்தி வந்ததுன்னா இவனுக்கு சக்ஷுராதி இந்திரியங்களை அனிர்வச்சனீயமாக உற்பத்தமாகட்டமே. அனிர்வச்சனீயமாக உற்பத்தமான சக்ஷுராதிகளை வச்சுன்னு இவன் தேரை பார்த்தான், உற்பத்தமான இதை வச்சுன்னு தேரை பண்ணான்னு சொல்லாமே. அதனால் நாஸ்ய ரதாதி கிரகணாய சக்ஷுராதீனி சந்தி ரதாதி நிர்வர்த்தனேவா குதா நிமேஷமாத்திரேன சாமர்த்தியம். இன்னொன்று பண்ணா கண்ணை வார தூங்கின்னு இருக்கான் போகாத வரைக்கும். சில பேராவது பரவாயில்ல கண்ணை திறந்து தூங்குவா. இப்போ கண்ணை வந்து நிமேஷ மாத்திரேன கண்ணை மறைச்சின்னு தூங்கின்னு இருக்கான். ரதங்களை நிர்வர்த்தனம் பண்ணுறது இது என்னது? ரதாதி நிர்வர்த்தனேன. இங்கிலீஷ் வேர்டு இப்போ ஒன்று சொன்னேன், என்னது? பெர்ஃபார்ம். நிர்வர்த்தனம்னா என்னது? காரை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னா ஓட்டுறது இத்தியாதிகளும் இங்கே சேர்த்துக்கணும். உற்பத்தி பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க.
ததாதி நிர்வர்த்தனை இல்லை உற்பத்தி அர்த்தமும் கூட வச்சுக்கோ. குதா நிமேஷ மாத்திரேன சாமர்த்தியம். சரி, அப்படியே சாமர்த்தியம் வந்தாலும் தாரூணிச்ச நசந்தி. மரம் இல்லைடா, இவன் எங்கேருந்து தேரை உண்டு பண்ண போகிறான், தேரை எங்கே இவன் உற்பத்தி பண்ண போகிறான் இவன். தஸ்மாத் அதனால் என்ன, மாயா மாத்திரம் ஸ்வப்ன தரிசனம்னார். ஸ்வப்ன தரிசனம் மாயா மாத்திரம்னாரே தவிர ஸ்வப்னத்தில் இருக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள்லாம் வந்து உனக்கு அதெல்லாம் அனிர்வச்சனையும் சொல்ல. நீ இருக்கிற மாதிரி நீ தெரிஞ்சுக்கிறது மாயைன்னார். இருக்கிற மாதிரி நீ தெரிஞ்சுக்கிறது மாதிரி. ரெண்டு இருக்குப்பா. தோற்றப்பிழை அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ப்ராப்ளம். காட்சி பிழைனா ஒன்ட்ட இருக்க ப்ராப்ளம். காட்சின்னா என்ன தெரியுமா, காணுதலுக்கு தான் காட்சின்னு பேர். சீன்னு நாம் அதுக்கு பேர் கொடுக்குறோம். அங்கே அது திருஷ்டி விஷயமாக இது இருக்கோ அதுக்கு நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம், காட்சின்றோம். வஸ்துதா காணுதல் தான் காட்சி. நீ பார்க்குறப்ப அப்போ காட்சி பிழைன்னா இவர் சொல்கிறது, நாகேஸ்வர் சொல்கிறது. தோற்றப்பிழைன்றது அனிர்வச்சனீங்க. புரியுதா? அது வந்து உற்பத்திவாதம் வந்து தோற்றப்பிழை, தோற்றம். அங்கே அது தப்பாக காட்சி அளிக்கிறது. காட்சி அளிக்கிறது, அளிக்கிறதுனா திருஷ்டி விஷயமாகிறதுன்னு அர்த்தம். இதுதான் இது வந்து இது என்ன சொல்கிறார் இவர் சொல்கிறது, காட்சிப்பிழை நத்து தோற்றப்பிழை. அப்புறமா அதுக்கப்புறம் தஸ்மாத் மாயா மாத்திரம். இந்த மாயா மாத்திரம் எதுக்கு, சூத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாயா மாத்திரம் சப்தத்துக்கு இங்கே வியாக்கியானம் பண்ணிட்டார். சரியா? ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் கூட இந்த ஸ்வப்னம் இருக்கு பார், தாதிருஷம் அப்பின்னார். தாதிருஷம் அப்பி ஸ்வப்ன தரிசனம். நம்ம விவகாரத்தில் இஷ்ட அனிஷ்ட சூச்சகம்னு ஆகமத்தில் வந்து தீட்சை கொடுப்பான். தீட்சை அன்னைக்கு அந்த சிஷ்யன் வந்து யாகசாலையில் தூங்கணும். மறுநாள் கார்த்தால் அவனுக்கு என்ன சொப்னம் கண்டான்னு கேட்டு அதுக்கு பிராயஷ்சித்தம் சொல்லணும். சொப்னாத்தியாயம்னு ஒரு சாப்டர். சொப்னத்தில் இதே தான் பார்த்தா என்னென்ன பலன் அப்படின்னு. அதுவும் ராத்திரி வேலையை 3ஆக பிரித்து, பூர்வராத்திரி, மத்தியராத்திரி, அபரராத்திரின்னு பிரிச்சுட்டு இல்லையா, இந்தந்த ராத்திரியில் இப்போ பண்ணால் அது என்ன சொன்னார், பூர்வராத்திரியில் சொப்னம் வந்தால் அதுக்கு வந்து மத்தியமமான, அதாவது அதமமான பலன். மத்தியராத்திரிலாம் மத்தியம பலம். கடைசியில் பார்க்குறோம்பா அதுக்கு வந்து பலன் ஜாஸ்தி. அதனால தான் வெடிகாலம்புற சொப்னம் கண்டா பலிக்கும். என்ன தரமா காரணம், படுக்கிறான்டா, படுத்த உடனே இயற்கையாகவே யாருக்கும் சட்டுன்னு தூக்கம் வராது. நீ 9 மணி நேரம் படுக்கிறேன்னா ஒரு 3 மணி நேரம் தூக்கம் வரல, அதனால் அது சொப்னம் வருது. ஆனால் திருப்பி அடுத்த இருக்கக்கூடிய 3 மணி நேரம் என்ன திட்டமான, கடைசி இருக்கும் 3 மணி நேரம் நிச்சயமாக நீ நல்லா தூங்கணும். அந்த சமயத்தில் உனக்கு சொப்னமே வர கூடாது. ஏன்னா நீ வந்து படுத்து ரொம்ப நேரம் ஆகிடுது. ஆனால் அப்பயும் உனக்கு சொப்னம் வந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து ஏதோ இஷ்டானிஷ்ட சூச்சகத்தில் அது ரொம்ப திருடம்னு வச்சுருந்தா, இப்படிலாம் பிரிச்சுருக்கா. அதனால் அப்படி இருக்கக்கூடிய சொப்னமாக இருந்தாலும் அது இஷ்டானிஷ்ட சூச்சகம். தாதிருஷமப்பின்னார். தாதிருஷமப்பி இஷ்டானிஷ்ட சூச்சகம் இது பாஷ்யே ஸ்பஷ்டம். அത്ര அந்தःकरणपर्यन्तं नष्टवृत्तिकत्वात् चक्षुरादीनि नसन्ति इत्युक्त्या. இது பாருடா, உனக்கு ஞானம் வரணும், இந்த ஆத்மாவுக்கு ஞானம் வரணும்னு சொன்னாலேயே உனக்கு இப்போ வந்து லெட்டர் வரணும் வெளிலேருந்து. யார் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்? போஸ்ட்மேன் முழுக்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் வச்சுக்கோ, அவனுக்கு அது வருமோ? வராது. அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு ஞானம் வரணும்னா போஸ்ட்மேனாக யார் இருக்கானா, சக்ஷுராதி இந்திரியங்கள். இந்திரியங்கள் தான் மொத்தம் 6 விதமான இந்திரியங்கள். இது என்ன, இது வெளியில் இந்த சக்ஷுராதினி 5 ஒன்று, மனசு ஒன்று. இது வந்து நம்ம திருமலை மாதிரி மனசு வந்துருக்கூடிய லெட்டர் திருமலை வாங்கிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி சக்ஷுராதி 5 போஸ்ட்மேன் வந்திருக்கும். அவன் எங்கே தான் கொடுக்குறான்றியா? இதெல்லாம் நீ ரொம்ப மாட்டி விடக்கூடாது. என்ன ஏதோ சொல்கிறேன்னா கேட்டுக்கணும், அவ்வளோதான். சக்ஷுராதி இந்திரியங்கள் துவாரா வந்திருக்கக்கூடியதை மனசு வாங்கி நமக்கு கொடுக்குறது. அப்போ தான் உனக்கு என்ன எடுத்து லெட்டர் வந்திருக்குன்னு தெரியற மாதிரி ஞானம் வரப்போகுது. சக்ஷுராதி இந்திரியங்கள்லாம் க்ளோஸ்டுன்னு சொன்னால் அப்போ இவனுக்கு எங்கே வந்து ஞானம் வரப்போகுது பாரு. அத்த அந்தःकरण பர்யந்தம்ட்டார். திருமலையும் லீவ். திருமலை ஒரு வேலை இருந்தாலாவது அவன் கொண்டு போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் வாங்கிட்டு வரலான்னு சொல்லலாம். இல்லை எங்கேயாவது எதிர்க்கக்கூடிய கொரியர் ஆஃபீஸில் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா அவனும் லீவ், அந்தःकरणமும் போச்சு.
அந்தःகரண பர்யந்தம் நஷ்ட விற்த்திகா. விற்த்தினா அதுக்கு வியாபாரம். அவள்லாம் உயிரோடு தான் இருக்கா, வேலை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறான். விற்த்தினா அதுக்கு பேர் வேலை. நஷ்ட விற்த்திகத்வா அத்தனை பேரும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணவே சக்ஷுராதீனி நசந்தி. அதனால்தான் சக்ஷுராதீனி நசந்தின்னு சொன்னார். வஸ்துதா சக்ஷுராதீனி அவனுக்கு இருக்கு, வேலை பண்ணாதனால சக்ஷுராதீனி நசந்தின்னு சொன்னார். இத்தியுக்தியா விசிஷ்ட. சரி அப்படின்னா அவனுக்கு லெட்டர் வரக்கூடாது என்ன? அவன் பையன் கையில் செல்ஃபோன் வச்சுட்ருக்கான், நாலா பக்கமும் இரும்பு கதவு வச்சாலும் கூட உள்ளுக்குள்ளே இவன் செல்ஃபோன் மூலமாக மெசேஜை முஸ்லீம்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க பாரு, எங்கே இருந்தாலும். அது மாதிரி இவனுக்கு என்னது விசிஷ்ட ஞான அத்தியாசா தரிசிதா. இது ஞானாத்தியாசா, இது ஞான அத்தியாசா. அப்போ அந்த வித்யா ஞானம் அப்படின்றத ஞானாத்தியாசான்னு சொன்னான். சாமக்ரி வத்திரேகாத்து ச அனுத்பத்திம் வததா. இங்கே பார், அவர் சொன்னதில் சாமக்ரி அபாவகான்னு. ஏண்டா தேரை பண்ண முடியாதான்னு கேட்டது தாரு இல்லைன்னா ஒன்று. அப்போ தாரு வேணும். ரெண்டாவது பண்ணுறதுக்கு தேர் எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவனுக்கு கண் வேணும். சக்ஷுராதி ரதாதி கிரகணம், ரதாதி விஷயமான ஞானம் வரணும்னா தேர் எப்படி இருக்கணும்னு காமிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சு, சக்ஷுராதி இந்திரியங்கள் இருந்தால் தான் நீ என்ன பண்ண முடியும்னா தேரை பண்ண முடியும். ஒன்றுமே இல்லை, சகல சாமக்ரியினுடைய அபாவம் இருக்கிறதுனால சாமக்ரி வத்திரேகாது அனுத்பத்திம் வதத்தான்னார். அப்போ சாமக்ரி வத்திரேகம், சாமக்ரியினுடைய அபாவம் சொல்கிறாருன்னு சொன்னாலேயே உற்பத்திவாதம் நிராகிருதம் தானே அர்த்தமாச்சு. சாமக்ரி வத்திரேகாச்ச அனுத்பத்திம் வததா சுக்தி ரஜதாதி ஸ்தலம். எங்கே சொன்னார்னார், இது சொப்ன விஷயத்தில் சொன்னது. அப்போ சொப்னத்தில் சொன்னது தான் சுக்தி ரஜத ஸ்தலத்துலேயும், சுக்தி ரஜத ஸ்தலத்தில் சொன்னது தான் பிரபஞ்ச விஷயத்துலேயும். நாம் 3 சமயம் ஏமாறுறோம்டா. அத்வைத சாஸ்திர பிரகாரம் நாம் எத்தனை தடவை ஏமாறுறோம்? 1, அன்னின்னைக்கு ஏமாறுறது சொப்னத்தில், எப்பயாவது ஏமாறுறது, முழுக்க ஏமாறுறது இந்த வாழ்க்கை. இதா என்னது அது அது என்ன அவஸ்தாத்ரயம்னு சொல்கிறது இல்லையா? நாம பிராதிபாசிக அவஸ்தா, வியாவஹாரிக அவஸ்தா, பாரமார்த்திக அவஸ்தான்னு சொல்கிறோம். பிராதிபாசிக அவஸ்தா, வியாவஹாரிக அவஸ்தா, பிராதிபாசிக சத்தா, பிராதிபாசிக சத்தா. அது மாதிரி ஸ்வப்னாதிகளில் ஒன்று ஏமாறுறதுன்னு ஒன்று, அது மாதிரி இந்த சுக்திரஜத ஸ்தலத்தில் ஏமாறுறது ஒன்று, இது மூச்சுண்டே ஏமாறுறது, அது தூங்கிட்டு இருக்கிற தொட்டு ஏமாறுறது எது? சொப்னத்தில். மூச்சுண்டே ஏமாறுறது எது? இந்த சுக்திரஜ மூச்சுண்டே எப்பொழுதாவது ஏமாறுறது இந்த சுக்திரஜ பிரமஸ்தலத்தில். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மூச்சுண்டாலும் நீ நான் இல்லை, சகலர்களும் ஏமாறுறதுன்றது சாமக்ரி வத்திரேகாச்ச அனுத்பத்திம் வததா பாஷ்யக்காரேன கிம் சூச்சிதா அப்படின்னா கா சூச்சிதா சுக்தி ரஜதாதி ஸ்தலேபி. சுக்தி ரஜத ஸ்தலம் ஒன்று, பிரம்ம பிரபஞ்ச ஆதி சப்தத்தினால பிரம்ம பிரபஞ்ச வியாவஹாரிக ஸ்தலத்தை வாங்கிக்கிறோம். ஸ்தலேபி அனுத்பத்தி சூச்சிதா. இப்போ எங்கேயுமே உற்பத்தி அனிர்வச்சனீயமான உற்பத்திவாதம்ன்றது கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அனுத்பத்தி சூச்சிதா. அப்புறமா ததாச்ச சதுர்த்தேபி